Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Shireen Ajmal, Vice Chairman of UK Tamil Muslims. Alhamdulillah. It's a pleasure to welcome you all on behalf of UK Tamil Muslims to this important seminar on sleep disorders. Today's gathering reminds us that Islam encourages us to care for both the body and the soul, and that good health is among the greatest blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. Over the years, UK Tamil Muslims has grown into a platform that connects and uplifts our community through learning, service, and spiritual growth. From educational programs to health awareness sessions like today's, every initiative is aimed at strengthening our collective well-being, physically, mentally, and spiritually. From career and education, supporting professionals and students, to marriage and aspiration, guiding young Muslims through Deen matches, to children's empowerment and Niha, sisters' initiatives, nurturing families and faith alike. Together, these efforts reflect the true spirit of UK Tamil Muslims, unity through knowledge, service, and compassion. As we begin today's seminar, let's remind ourselves that sleep is not just a rest, it's a divine sign and a mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. May this session help us understand how to honor that blessing, manage our health better, and serve our community with renewed energy and clarity. Jazakallah khairan for being here and supporting UKTM's mission. Now I hand over to Dr. Ajmal, who will be hosting today's session. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone. Nice meeting again. On behalf of UK Tamil Muslims, it gives me great pleasure to welcome you all today. Today's webinar is Sleep Disorders and Overview. Thank you for joining us this Sunday morning and making time to focus on something so fundamental yet often neglected, that is sleep. Sleep is not a luxury, it is a biological necessity. Yet in today's fast-paced world, many of us struggle with poor sleep, whether it is difficulty falling asleep, staying asleep, excessive daytime tiredness, or sleep problems linked to stress, work patterns, or underlying medical conditions. What makes this more concerning is the strong link between sleep disorders and conditions such as hypertension, diabetes, heart disease, mental health issues, and reduced quality of life. As GP, I do see that lack of sleep causes all these problems. Today's session is aimed to give you a clear, practical, and medically sound understanding of sleep disorders, what is normal, what is not, how simple changes can sometimes make a big difference. I am Dr. Salim Ajmal. I'm a general medical practitioner, and I'll be hosting today's session. It is truly an honor to be part of UK Tamil Muslims' ongoing efforts in community education and health awareness. I'd like to take a moment to appreciate the health and medical team of UK Tamil Muslims for organizing this webinar and for their continued commitment to empowering our community. It is my absolute privilege to introduce our esteemed speaker today, Dr. Shaul Hamid. He is a senior consultant neurologist. He brings with him a vast clinical experience and expertise in neurology, including sleep-related neurological disorders. His depth of knowledge, combined with a very practical and patient-centered approach, makes him ideally placed to guide us through this topic. Following this talk, we will have a question and answer session, and I strongly encourage you to ask questions. In Tamiliyum kekkalam, Angalathilum kekkalam, because sleep problems are personal, common, and often under-discussed. Once again, thank you for joining us, and I hope this session will be informative, reassuring, and practically useful. I now invite Dr. Shaul Hamid to take us through sleep disorders and overview. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the kind introduction, Dr. Ajmal. And I will try to share my screen to start the talk. Yes. Okay, thank you. Yeah.
Yeah. So I think so some of the audience asking, is this going to be only in English? I don't think so. தமிழ்லையும் கொஞ்சம் பேசிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்லைட்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கிறதுனால தமிழ்லையும் பேசிக்கலாம். That's okay for everybody. Sister Shirin spoke about the sleep. She said it's a divine intervention, which is absolutely true. Sleep, whatever I am speaking today is from scientific narrative, but there is a spiritual narrative for the sleep, and there is so much of hadith and so much of ayats in Quran talks about sleep. So that's why when we sleep, we always pray God, and then we pray Allah, and then we sleep, and it's considered as a small mouth. The next day when we wake up, we tell gratitude to the God. So, but from today's talk, what is the scientific perspective? I will talk. So why people should sleep? ஏன் ஸ்லீப் தூக்கம் நமக்கு முக்கியம்னா, தூக்கம் வந்து உடம்புக்கு நர்ச்சர் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுடைய உடம்புல வந்து ஒரு இம்யூன் சிஸ்டம் குறைவாக இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு, நம்மளுடைய மெமரிஸை வந்து கான்சால்டேட் பண்ணுறதுக்கு, நம்மளுடைய ஜாயிண்ட் மசில்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிலாக்ஸ்டாக வச்சு இருக்கிறதுக்கு ஸ்லீப் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ ஸ்லீப் வந்து ஒரு ஃபிசியலாஜிக்கல் ஸ்டேட். அது வந்து நார்மலாக எல்லாரும் தூங்குறது தான். ஸ்லீப் இல்லைன்னா தான் பெத்தலாஜிக்கல் ஸ்டேட். ஸோ எதையுமே ஓவராக பண்ணினாலும் பெத்தலாஜிக்கல் ஸ்டேட் வந்துடும். அதிகமாக தூங்கினாலும் நல்லதில்லை, கம்மியாக தூங்கினாலும் நல்லதில்லை. நம்ம எவ்வளோ நேரம் தூங்கணுன்றது அடுத்த ஸ்டைலில் நம்ம சொல்கிறோம். தூங்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்றது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெடியூஸ்டு மசில் டோன். நம்ம தூங்கும்போது நம்மளுடைய உடம்பு ஃபுல்லாக அந்த மசில் டோன் எல்லாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். ஹேபிச்சுவல் ஸ்லீப் பாஸ்டர். எல்லாரும் ஒரே பாஸ்டரில் தூங்க மாட்டாங்க. சில பேர் வந்து சைடில் படுத்து தூங்குவாங்க, ரைட் சைடில். சில பேர் லெஃப்ட் சைடில். நிறைய பேர் வந்து பேக்கில் தூங்குவாங்க. ரேர்லி பீப்புள் வந்து ப்ரோன் பொசிஷனில் தூங்க முடியாது. தூங்குறவங்களும் இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா யூஸ்வலி இஸ்லாம் சேஸ் ஒன்லி டெவில் ஸ்லீப் இன் ப்ரோன் பொசிஷன் இல்லையா? அதனால் யாரும் அந்த மாதிரி இருக்க சான்ஸ் இல்லை. அப்படியே இருந்தால் கூட மூஞ்சி அட்லீஸ்ட் சைடில் இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட்லி ஸ்லீப் பாஸ்டர் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னு பின்னாடி வர கேள்விகளை நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ ஸ்லீப் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ரெக்கமெண்டட் ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் பை ஏஜ் வந்து ஏஜ் ஆக ஆக தூக்கத்துடைய ஹவர்ஸ் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஸோ நியூ பார்ன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 14 to 17 மணி நேரம் தூங்குது குழந்தை. நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும், குழந்தைங்க நிறைய தூங்கும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழந்தைங்க இன்ஃபென்ட் ஆகும்போது குறையும். அப்புறம் குறைஞ்சி கடைசியில் வந்து நீங்கள் ஓல்டர் அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 to 8 மணி நேரம் தூங்க தேவைப்படும். ரெக்கமெண்டட் ஹவர்ஸ் இது. இப்போ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இது கியூமுலேட்டிவ் ஹவர்ஸ் தான். அதாவது ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரம் தூங்கணும், இல்லை ஒரு 8 மணி நேரம் தூங்கணும். அது வந்து மத்தியானத்தில் ஒரு 20 நிமிஷம், அரை மணி நேரம் தூங்கியிருக்கலாம், இல்லை காலையில் ஒரு தூங்கியிருக்கலாம் தொழுதுட்ட பிறகு, அப்புறம் நைட்டில். ஸோ எல்லாத்தையும் கியூமுலேட்டிவாக பார்த்தா ஒரு 7 to 8 மணி நேரம் தூங்கணும். அதுக்கு அதிகமாக தூங்குறது நல்லதில்லை. ஸோ அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ உங்களுடைய இந்த ஆடியன்ஸில் இருக்கிற ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஹவர்ஸ் மாறும். பட் ப்ரெடாமினென்ட்லி இங்கே நம்ம அடல்ட்டாக இருக்கிறதுனால 7 to 8 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் தூங்குறதுக்கு. தூக்கம் இல்லைன்னா, ஸ்லீப் டிப்ரைவேஷன், தூக்கமின்மை, தூங்க ஒழுங்காக இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? கன்ஃபியூஷன் அண்ட் மெமரி லேப்சஸ். அடுத்த நாள் வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். என்ன நடந்துச்சு, என்ன பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். வேலை செய்யும்போது மறதி அதிகமாக இருக்கும். சில சமயங்களில் ஒரு ஹெட்ஏக்ஸ் இருக்கலாம். டென்ஷன் டைப் ஹெட்ஏக்கு, இரிட்டபிளாக இருக்கலாம். மூடு வந்து நல்லா, மனநிலை வந்து நல்லாமல் டிப்ரெஷன் போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப நல்லா தூங்கலாம், நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், கண்ணெல்லாம் வீக்கமாக இருக்கும், ஐ பேக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ டாக்டர் சலீம் சொன்ன மாதிரி ஹை பிளட் ப்ரெஷர், இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும். அது வந்து தூக்கம் கம்மியாக இருந்தாலும் இருக்கும். தூக்கம் கம்மியாக நல்லா இருக்கிற மாதிரி இருந்து அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படி மாதிரி இருந்தாலும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமாகும். ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் அதிகமாகும். தெர் இஸ் இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஃபார் டயபெட்டிஸ் அண்ட் ஒபேசிட்டி. நான் ஏற்கனவே சொன்னால் இம்யூன் சிஸ்டம் ரொம்ப வீக்காக போயிடும் தூக்கம் இல்லைன்னா. ஸோ தூங்குறதுல வந்து இம்யூனிட்டி கம்மியாகும் தூக்கலைன்னா, ஸ்லீப் டிப்ரைவேஷன் இருந்தால். டிக்ரீஸ்டு க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ். அதனால தான் சின்ன வயசில் குழந்தைங்க நிறைய தூங்குது இல்லையா? வளர்கிற வயசில் தே ஸ்லீப் லாட். அதனால தான் வளர்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்காது. இன்க்ரீஸ் ரிஸ்க் ஆஃப் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ். இந்த மாதிரி யூகே மாதிரி ஊருங்களில் we have to travel at least 2 hours 3 hours ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது மைக்ரோ ஸ்லீப்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளே அறியாமல் ஒரு மைக்ரோ ஸ்லீப் வரும். ஸோ there is a lot of traffic accidents happens because of sleep problems. அதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும், குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும். ஸோ ஸ்லீப்பிங் லெஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் டேஞ்சரஸ் ஃபார் த ஹெல்த் அண்ட் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த். சில சமயங்களில் இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து யோசனை பண்ணுவாங்க, ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ்னால் யூஸ்வலாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிசிஷியன்ஸோ இல்லை இஎன்டி ஃபிசிஷியன்ஸோ தான் இருப்பாங்க. ஏன் நியூராலஜிஸ்ட் இங்கே ஸ்லீப் பற்றி பேசுகிறாரு அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் சில பேருக்கு. ஸ்லீப்பை நம்ம வந்து எப்படி குவான்டிஃபை பண்ணுறோம்? முதல்ல ஸ்லீப்பை வந்து எப்படி குவான்டிஃபை பண்ணாங்கன்னா, நம்ம ஹார்ட் எப்படி வந்து எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராம் இசிஜி எடுத்து ஹார்ட்டோட ரிதமை பார்க்குறோமோ,
அதே மாதிரி இது வந்து நான் இப்போ காமிச்சிருக்கிற பிக்சர் வந்து பிரெயினுடைய வேவை காமிக்குது. இது வந்து இஇஜின்னு சொல்லுவோம், எலக்ட்ரோ என்செஃபலோகிராம்னு சொல்லுவோம். ஸோ முதல்ல ஸ்லீப்பை வந்து குவான்டிஃபை, முதல்ல ஸ்லீப்பை வந்து எங்கேருந்து வருது, பிரெயின்லேருந்து தான் வருதுன்னு கண்டுபிடிச்சவர் ஹான்ஸ் பர்கர்னு ஒரு ஜெர்மன் நியூராலஜிஸ்ட் தான். அவர் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த இஇஜி வந்துச்சு. இந்த இஇஜியை வச்சு தான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், ஒரு காமன் மேனுக்கு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் சொல்லணும்னு சொன்னால் 2 விதமான ஸ்லீப் இருக்குது. ஒன்று வந்து நான் ட்ரீம் ஸ்லீப்பு, அடுத்தது வந்து ட்ரீம் ஸ்லீப். இந்த நான் ட்ரீம் ஸ்லீப்பை தான் வந்து நான் ரேப்பிட் ஐ மூவ்மெண்ட் NREMனு சொல்கிறது. அதை நீங்கள் காமனாக வச்சுக்கணும்னா நான் ட்ரீம் ஸ்லீப்னு வச்சுக்கலாம். அது ஒரு ஸ்டேஜ் 1 இப்போ நான் காமிச்சிருக்கிறது. இந்த இஇஜியை பார்த்து நான் பேஷண்ட்டை பார்க்காம இந்த பேஷண்ட் ஸ்டேஜ் 1 இருக்குன்னு சொல்லலாம். சில சேஞ்சஸ் இருக்குது. அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஸ்டேஜ் 2க்கு போகும்போது இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாம் வரும், கொஞ்சம் டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகும். அப்புறம் இதுதான் இந்த பேஷண்ட் வந்து டீப் ஸ்லீப்பில் இருக்குது. இந்த டீப் ஸ்லீப் ஸ்டேஜ் 1லேருந்து ஸ்டேஜ் 3 வரத்துக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-40 நிமிஷம் ஆகும் நார்மலாக. அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்லீப் வரும், அந்த ஸ்லீப்பு தான் ட்ரீம் ஸ்லீப். எல்லாருக்கும் நமக்கு ட்ரீம் ஸ்லீப் இருக்குது. யாருக்கும் சில சமயங்கள் நான் சொல்ல எனக்கு ட்ரீமே ரிமெம்பரன்ஸ் இல்லைங்க, எனக்கு ட்ரீம் ஸ்லீப்பே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. எவ்ரி ஹியூமன் பீயிங் ஹேஸ் எ ட்ரீம் ஸ்லீப். இந்த ட்ரீம் ஸ்லீப் வரும்போது எல்லாம் என்ன பண்ணுறான்னா நம்மளுடைய ஹோல் பாடியையும் ரிலாக்ஸ்டு, ஹோல் டோன் ஆஃப் த மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகிடும். ஆனால் நம்ம ட்ரீமில் இருப்போம். ஸோ திஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்னா இந்த ஸ்லீப்பில் தான் நம்மளுடைய டேல நடந்த ஆக்டிவிட்டீஸு, அந்த மெமரி எல்லாமே கன்சாலிடேட் ஆகும். ஸோ அது பர்டிகுலர் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது படிச்சுட்டு அவங்க தூங்கினா தான் அந்த கன்சாலிடேஷன் ஆகும். ஸோ ட்ரீம் ஸ்லீப்பில் தான் மெமரி கன்சாலிடேஷன் நடக்கும். அந்த சமயத்தில் நம்மளுடைய ஹோல் பாடியும் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கும். நம்ம ட்ரீமை இது பண்ண முடியாது, ஆக்ட் பண்ண முடியாது. அதில் ஏதாவது தப்பு நடந்தால் நான் பின்னாடி வர கேசஸில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்ன நடக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரீம் ஸ்லீப். ஸோ இப்போ வந்து அந்த ட்ரீம் ஸ்லீப், இந்த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்லீப்பை இப்போ காமிச்சா இல்லையா, இஇஜி காமிச்சா இல்லையா, அதை வச்சு தான் இந்த பாலிசோம்னோகிராம்ன்றது ஸ்லீப் ஸ்டடி. இதுதான் நார்மலாக பண்ணுறது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பேஷண்ட் கம்ஸ் டு த ஹாஸ்பிட்டல், get attached with all the electroencephalogram electrodes. மூக்கில் ஒரு சென்சர் இருக்கும். ஸோ எவ்வளோ ஏர் போயிட்டு வருதுன்னு. அப்புறம் 2 பெல்ட் இருக்குது பாருங்கள், தொராசிக்கில் ஒரு பெல்ட்டு, அப்டமனில் ஒரு பெல்ட்டு. இது வந்து தொராசிக்கில் ப்ரீத் பண்ணுறாங்களா இல்லை அப்டமனில் ப்ரீத் பண்ணுறாங்களான்னு. இந்த கையில் இருக்கிற ஒரு சென்சர் வந்து ஆக்சிஜனை மெஷர் பண்ணும். அப்புறம் ஹார்ட்டையும் மெஷர் பண்ணும். ஸோ திஸ் லாட் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் ஆர் மெஷர்ட் இன். திஸ் இஸ் த கன்வென்ஷனல் பாலிசோம்னோகிராம். இட் இஸ் டன் இன் ஹாஸ்பிட்டல் செட்டிங்கில் நடக்கும். இப்போ வந்து இதுதான் வந்து கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப வருஷமாக. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வருஷமாக திஸ் ஹோல் சயின்ஸ் ஹஸ் டெவலப்ட் இன் சச் எ வே. ஒரு பேஷண்ட்டாக யாராவது இந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் தான் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணணும் வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி வேற மாதிரி டிவைசஸ்லாம் வந்துருச்சு. அதில் தான் வந்து இதை வந்து ஹோம் ஸ்லீப் ஆப்னியா டெஸ்டிங் டிவைஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோ டேட்டாவை வந்து இந்த சின்ன ஒரு வாட்ச், இந்த கையில் இருக்கிற வாட்ச், எவ்ரிதிங் இஸ் டிடெக்ட்ஸ். ஒன்லி திங் இதில் ஒரே ஒன்று இருக்காது, வீடியோ இருக்காது. அந்த டெஸ்ட்டில் வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் தூங்கும்போது வீடியோ இருக்கும். அந்த ஸ்லீப்பில் பேஷண்ட் நடக்குதா இல்லை காலை அசைக்கிறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இதில் இருக்காது. ஆனால் இது வந்து சில ஊர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ வந்து ஹோம் ஸ்லீப் இதையும் போட்டுட்டு வீடியோவும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டேட்டாவை எடுத்துக்கலாம். ஸோ சம்மரியாக சொல்லணும்னா பேஷண்ட் நோ நீட் டு கோ டு த ஹாஸ்பிட்டல் டு கெட் அ ஸ்லீப் ஸ்டடி. இப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போய் இது பண்ணிவிட்டு இந்த வாட்சை கொண்டு போய் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா டேட்டாவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி நியூ, இட்ஸ் நாட் நாவல். ஒரு 10 வருஷமாக இருக்குது. இட் இஸ் கெட்டிங் ரிஃபார்ம்டு. இதில் மோர் டேட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. சில பேர் கேட்பாங்க, இதுக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஆப்பிள் வாட்சஸ், ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க, அந்த வாட்சஸ் சொல்லும் ஆக்சிஜன் சேச்சுரேஷன் கம்மியாக இருக்குது, டீப் ஸ்லீப் கம்மியாக இருக்குது, ரெம் ஸ்லீப் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அது எவ்வளோ அதை வச்சு அதை வச்சு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்பாங்க. இதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டூலாக யூஸ் பண்ணலாம். சப்போஸ் திஸ் வாட்சஸ் ஷோஸ் தட் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ஸ்லீப் ப்ராப்ளம், தட் கேன் பி டேக். அதை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீனிங் டூலாக எடுத்துக்கிட்டு யூ ஹேட் டு கன்ஃபார்ம் வித் ப்ரீவியஸ்லி சொன்ன 2 டிவைசஸில் இதே ஒன்று கன்ஃபார்ம் பண்ணால் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அதுதான் ஸ்மார்ட் வாட்சோடைய usefulness. So probably maybe in the days come, years to come, smart watches can become more smarter and can monitor your data more accurately. So I think I will skip the slide. And the devices சொன்னா இல்லையா, அதை வந்து type 1 device, type 2 device and type 3 device கேட்டகரிக்கெலாம் நம்ம பிரிக்கலாம். which is no need to worry about this slide. Okay. இந்த ஸ்லைடு வந்து யூஷுவலாக ஒரு பேஷண்ட் என்கிட்ட வந்து பார்க்க வந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள இந்த கொஷினரை ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம். இந்த கொஷின் வந்து சப்ஜெக்டிவாக பேஷண்ட்ஸ் தான் ஃபில் பண்ணணும்.
இப்போ ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கீங்க, சிட்டிங் அண்ட் ரீடிங், சான்சஸ் ஆஃப் டோசிங் 0வா 1ஆ 2வா? அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த கொஸ்டின். வாட்சிங் டெலிவிஷன், சில பேர் வாட்சிங் டெலிவிஷன் 0வா 1ஆ 2, சில பேருக்கு இது வந்து எல்லாமே எனக்கு 0, நான் தூங்கலாம் மாட்டேன் அப்படின்னா தட்ஸ் ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்கோர் வந்து கிட்டத்தட்ட 1 2 3 4 5 6 7 8 இருக்கு இல்லையா? 8 இன்ட்டு இங்கே இதில் வந்து ஒரு 8 இன்ட்டு இங்கே 3 இருக்கு இல்லையா? 8 இன்ட்டு 3 வந்து 24. ஸோ அந்த 24ல் எனிபடி ஹூ ஸ்கோர்ஸ் 8 அண்ட் அபவ், தென் மீன் சம்திங் ராங். இது வந்து டே டைம்க்கு நம்ம கேட்குறோம், டே டைம்க்கு கேட்குறோம். ஸோ எனிதிங் 8 அண்ட் அபவ் வில் பி சம்திங் ராங். We do this in UK also. ரெகுலராக நாங்கள் யூகேல வந்து இப்போ யாராவது நிறைய பேர் கொட்டை விடுறாங்க, தூக்கம் வராங்கன்னு சொன்ன அன்னைக்கு we normally referral criteria Epworth sleeping scale normally we do it here in UK as well. நம்ம GPs also பண்ணுவாங்க, பண்ணிட்டு we normally இது பண்ணுவாங்க. So we use this Epworth scale. அஜ்மல், இதுதான் காமனாக எல்லாரும் பண்ணுறது. இதுக்கு அப்புறமா வந்து ஸ்டாப் பேங்க். எனக்கு காதில் கேட்குதா நான் பேசுறது? கேட்குதுங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம ஸ்டாப் பேங்க் கொஷினர்னு ஒன்றும் பண்ணலாம். அது வந்து இப்போ வந்து ஒரு பேஷண்ட்டை கேட்கலாம், அவங்களே ஃபீல் பண்ணலாம். இதை ஸ்னோர் பண்ணுறீங்களா, எஸ் ஆர் நோ? டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, ஃபெட்டிகாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா, ஸ்லீப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா டே டைமில், எஸ் ஆர் நோ? யாராவது வந்து உங்களுடைய ஸ்டாப் ப்ரீத்திங், தூங்கும்போது கொரட்டை விட்டுட்டு இல்லை ஸ்டாப் ப்ரீத்திங்கு, சோக்கிங் அந்த மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காங்களா? உங்களுக்கு ப்ரெஷர் இருக்கா? உங்களுடைய பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் 35க்கு 35க்கு மேலே இருக்கா? ஏஜ் வந்து நீங்கள் 50க்கு மேலே இருக்கீங்களா? நெக்ஸ்ட் சைஸை மெஷர் பண்ணுவோம். யூஸ்வலாக கிளினிக் வந்தானே ஃபார் மேல் வந்து ஷர்ட் காலர் 17 inches, ஃபார் ஃபீமேல் வந்து ஷர்ட் காலர் வந்து 16 inches ஆர் லார்ஜர். அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். மேலாக இருந்தால் ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அதிகமாகுது. ஸோ இந்த ஸ்டாப் பேங்க் ஸ்கோரில் வந்து சப்போஸ் யாருக்காவது வந்து 0 to 2 இருந்தால் தென்ஸ் ஓகே. 3 to 4 இருந்துச்சுன்னா மாடரேட்டு. ஹைனா 5லேருந்து 8 வரைக்கும் இருந்தால் ஹை ரிஸ்க். டெஃபினட்டாக போய் இது பண்ணணும். ஸோ இங்கே ஆடியன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் பேங்க் கொஷினர்னு போய் நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, இல்லை எப்போர்ட் ஸ்லீப்பினஸ் ஸ்கேல்னு பார்த்தாலும் சரி, அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ரிஸ்க் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நான் வந்து ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ சம் ஆஃப் த கேசஸ் இன் மை. நான் இங்கே ப்ராக்டிஸ் வந்து ஒரு 25 இயர்ஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன், ஸ்லீப் மெடிசனு, நியூராலஜியும் பண்ணுறேன். அதில் அக்யூமுலேட் பண்ண சில கேசஸை நான் வந்து எக்ஸாம்பிளாக காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இப்போ இவர் வந்து ஒரு 45 year old மேலே ஃபாலோஅப்பில் தான் இருக்கார். ஒரு ஒரு சிஇஓவாக இருக்கார் 5 star ஹோட்டலில். ஒரு சிங் ஹீஸ் நோன் டு சஃபர் ஃப்ரம் ஹைப்பர் டென்ஷன். அவர் என்ன சொன்னார்னா, வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னா எக்ஸசிவ் டே டைம் ஸ்லீப்பினஸ், தூக்கமாக வருது, அண்ட் இரிட்டபிள். ஸோ அண்ட் ஹீஸ் டிப்பிக்கல் ஒபிசிட்டினா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து ஹி வாஸ் ஒபீஸ். பட் நம்ம சமையல் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன்ஸ், இந்தியன்ஸில் ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். நம்ம ஷார்ட் ஹைட்டாக இருக்கிறதுனால நம்மளோட பிஎம்ஐ அதிகமாக இருக்கும். நம்ம மற்ற வெள்ளைக்காரவங்க அந்த காக்கேஷன்ஸ் ஒபிசிட்டியை வச்சு நம்ம ஒபிசி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஹி ஆல்சோ கம்ப்ளைண்ட் ஸ்னோரிங். அவருடைய எப்சோட் ஸ்கோர் வந்து 20 இருந்துச்சு, ஸ்டாப் பேங்க் ஸ்கோர் வந்து 7 இருந்துச்சு. யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி இருந்துச்சுனாலே தெரியும் ஹி சஃபரிங் ஃப்ரம் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா. எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா, நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா, பாலிசோமோகிராம் பண்ணணும். அவருக்கு பாலிசோமோகிராம் பண்ணன போது ஓஎஸ்ஐ இருந்துச்சுன்னு சொன்னிச்சு. ஸோ வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ்ஐ? யூஸ்வலாக அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருந்தால் பகல் நேரங்களில் அதிகமாக தூக்கம் வரும், ஸ்னோரிங் ரொம்ப ஸ்னோர் பண்ணுறாருன்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளோ தூங்கினாலும் டே டைமில் ஒரு அன்ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அவங்களுக்கு. சில சமயங்கள் அவங்க தூங்கும்போது அவங்களோட பைஸ்டாண்டர்ஸ், அவங்க பார்ட்னர்ஸோ இல்லை யாராவது பார்த்துருப்பாங்க சோக்கிங் அண்ட் கேஸ்பிங் எபிசோட்ஸ். அப்புறம் அடிக்கடி சில சமயம் எந்திரிச்சு அவேக்கனிங் இருக்கும் நைட்டில். ஸோ ஈவன் தோ தி ஸ்லீப் இஸ் டீப், பட் தி ஸ்டில் அவேக்கன் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஃபார் யூரினேஷன் அட் நைட். ஏன்னா யூரினேஷன் நிறைய போவாங்க அவங்க. அஃப்கோர்ஸ் டயபெட்டிஸில் அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க, எல்டர்லி பேஷண்ட்ஸ் ப்ராஸ்டேட் வந்து அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க. பட் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருந்தாலும் டயூரிசிஸ் இருக்கும், ஒன்றுக்கு போகிறதுக்கு அதிகமாக இருந்திருப்பாங்க. ஸோ டிஃபிகல்டிஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷனு, ரெடியூஸ் லிபிடோ, இதெல்லாம் இருக்கும். The same thing in this slide, I don't think we should repeat it. So usually obstructive sleep apnea எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறதுனா, 2 வார்த்தையில் எழுதணும் இல்லையா. ஆப்னியான்னு சொன்னால் ஸ்டாப் ப்ரீத்திங், somebody breathing and stop, அது ஆப்னியா. ஹைப்பாப்னியான்னு சொன்னால் நார்மலாக ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர் போய் வரணும் இல்லையா, மூக்கில் இழுத்து லங்ஸுக்கு போயிட்டு வரணும் இல்லையா, அவ்வளோ போகாமல் கம்மியாக போகும். அதுதான் அந்த சென்சர் கண்டுபிடிக்கும் எவ்வளோ ப்ரீத்திங் கம்மியாக இருக்குன்னு. ஸோ அந்த இண்டெக்ஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஆப்னியா ஹைப்பாப்னியா இண்டெக்ஸ் 5க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நார்மல், 5லேருந்து 15 இருந்துச்சுன்னா மைல்டு அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, 15லேருந்து 30 இருந்துச்சுன்னா மிடில், மோர் தென் 30 இருந்துச்சுன்னா சிவியர் ஸ்லீப் ஆப்னியா. இதுதான் நம்பர். ஸோ இந்த காலத்தில் வந்து யூ நோ நீட் டு கோ டு டாக்டர் டு நோ. எவ்ரிதிங் இஸ் அவைலபிள் இன் DeepSeek ஆர் ChatGPT. நீங்கள் கிராஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா the recent smart watches may, I don't know, the recent smart watches may even give you the apnea hypopnea index. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்கு இப்போ.
ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து ஏன் வருது அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா, ஏர் இஸ் நாட் கோயிங் த்ரூ த நோஸ் அண்ட் இட்ஸ் கெட் சர்க்குலேட்டட் இன்சைட் அவர் த்ரோட் அண்ட் இட்ஸ் நாட் கோயிங் டவுன். ஏன்னா இந்த இங்கே பிளாக் ஆகுது. ஸோ அந்த மாதிரி பிளாக் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கண்டினியூஸ் பாசிட்டிவ் ஏர்வே ப்ரெஷர், அந்த மிஷின் சின்னதாக இருக்கும், இட் டசன்ட் புஷஸ் ஆக்சிஜன், இட் ஜஸ்ட் புஷஸ் நார்மல் ஏர். அது போட்டால் அந்த இண்டெக்ஸ் எல்லாம் நார்மலாக போயிடும். பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆரம்பத்தில். ஒன்ஸ் போட தென் தே வில் ஃபீல், இது போட்டு தூங்கின பிறகு ஐ ஃபீல் வெரி, மை லைஃப் ஹஸ் கம் பேக் டு நார்மல், ஐ எம் ஃபீலிங் வெரி பெட்டர், அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது ஒன்று செய்யலாம். திஸ் தான் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸுங்க. சில சமயங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டென்டல் அப்ளையன்சஸ் டு மூவ்ஸ் த லோவர் ஜா ஸ்லைட்லி ஃபார்வர்ட். சில சமயங்கள் இந்த அலைன்மெண்ட் ஒழுங்காக இல்லைன்னா டென்டிஸ்ட், ஓரோ மேக்ஸிலரி ஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ்ட்டை போயிட்டு டென்டல் அப்ளையன்சஸும் ட்ரை பண்ணுறவங்க இருக்கிறாங்க. பட் நீங்கள் யாருமே செக் பண்ணாமல் ஆன்லைனில் விற்கிற பிளாஸ்டர்ஸு, ஸ்னோரிங் பிளாஸ்டர்ஸ் அதை போடுறது ஐ ஒன்ட் அட்வைஸ். அட்லீஸ்ட் சீக் எ மெடிக்கல் ஹெல்ப் பிஃபோர் ட்ரையிங் ஆன்லைன் ப்ராடக்ட்ஸ். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் யூ கேன் கோ. ரொம்ப சிவியர் மார்பிட் ஒபேசிட்டி இருக்கிறவங்களில் இந்த சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் பண்ணுறாங்க. சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் வந்து இஎன்டி சர்ஜன்ஸ் இல்லைனா மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜன்ஸ் பண்ணுவாங்க. தே வில் ட்ரிம் த ஏர்வே அண்ட் மேக் இட் ஸ்மூத். இது வந்து ஒரு 1-2% ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் தான் தேவைப்படும். நான் சொல்கிறேன் அந்த சிபேப்லேயே எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணிடலாம். இப்போ நியூ ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்திருக்கு. நியூ ட்ரீட்மெண்ட்னா இந்த நம்மளுடைய பேக் ஆஃப் த த்ரோட்டில் சாஃப்ட் பேலட்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுற ஹைப்போக்ளாசல் நர்வை ஒரு பேட்டரி ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணி ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறது. நைட் டைமில் ஸ்டிமுலேட் பண்ணால் அது கொலாப்ஸ் ஆகாது. அப்போ அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்டும் வரும். ஸோ திஸ் இஸ் கால் இன்ஸ்பயர்னு ஒரு பேட்டரி. இப்போ இந்த ஹைப்போக்ளாசல் நர்வ் ட்ரீட்மெண்ட்னு வந்திருக்கு. இதுவும் ரொம்ப, அதாவது சில சமயங்களில் இது ரிஃப்ராக்டரி அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அதெல்லாம் வேலை செய்யலைன்னா இது பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன்லி சர்டன் நம்பர் ஆஃப் பேஷன்ஸ். இப்போ நான் சிங்கப்பூர் ஜெனரல் ஹாஸ்பிட்டல் என்னுடைய சென்டரில் ஐ திங்க் 40 பேஷன்ஸ் ஆர் இன் திஸ் பேட்டரி இருக்கிறாங்க. பட் நாங்கள் பார்க்குற வால்யூம் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு 1500-2000 பேஷன்ஸ் பார்க்கறதுல 40 தான் இதில் இருக்கிறாங்க. The easiest thing is myofunctional therapy. இதை நான் போச்சுங்க. மயோஃபங்க்ஷனல் தெரப்பி வந்து ஓரோஃபேஷியல் மயோஃபங்க்ஷனல் தெரப்பி வந்து எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம். என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ்னால் இந்த மாதிரி டங் ஸ்லைட் பண்ணுறது, ஜா ஃபார்வர்ட் பண்ணுறது, இது இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்கள் வந்து கூகுள்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ நான் முதல்ல இருக்கிற ஸ்லைடு காமிச்சேன் இல்லையா, அதில் பாருங்கள் விக் குபீர்னு அவர் வந்து ஐ திங்க் இஸ் அன் இஎன்டி சர்ஜன் ஃப்ரம் யூகே NHSல. அவருடைய வீடியோஸ் கூட நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ ஓகே. யூ கேன், ஐ எம் நாட் ப்ரொமோட்டிங் ஹிம், பட் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை தோஸ் எக்ஸசைசஸ். மயோஃபங்க்ஷனல் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஓரோஃபேஷியல் மயோஃபங்க்ஷனல் தெரப்பி எக்ஸசைஸ்ன்னு போட்டிங்கன்னா வரும். அந்த எக்ஸசைஸை டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலே யூ கேன் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் பெனிஃபிட். இன்னொன்று வந்து பொசிஷனல் தெரப்பி. சில சமயங்களில் என் பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது மோஸ்ட்லி பேக்கில் தூங்குறாங்க இல்லையா, பேக்கில் தூங்குறாங்கன்னா ஸ்லீப் ஆப்னியா அதிகமாக இருக்கும். இஃப் தி ஸ்லீப் இந்த சைட் வேஸ் ஸ்லீப் ஆப்னியா கம்மியாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா சில சமயங்களில் இந்த மாதிரி பெல்ட் கொடுப்போம். இந்த மாதிரி பெல்ட் கொடுத்தா தே டோன்ட், பிகாஸ் த ஸ்லீப் பொசிஷன் இஸ் நாட் அண்டர் யுவர் கண்ட்ரோல். நீங்கள் படுக்கும்போது பேக்கில் படுப்பீங்க, அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் புரண்டு படுப்பீங்க. ஸோ அது கண்ட்ரோலாக இருக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பெல்ட் ஒன்று கொடுப்போம். இந்த மாதிரி பெல்ட் ஆன்லைனில் விற்கிது. பட் இது வந்து ஒன்லி வில் ஒர்க் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஸ்லீப் ஆப்னியா when you sleep in the back and no sleep apnea when you sleep in the side. சைடில் ஸ்லீப் பண்ணாலும் ஸ்லீப் ஆப்னியா இருக்குன்னா இது வேலை செய்யாது. ஸோ தட் இஸ் கால் பொசிஷனல் தெரப்பி. ஸோ ஐ திங்க் ஐ வில், இப்போ பேசுனது வந்து நம்ம ஸ்லீப் ஆப்னியா வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் நான் பார்க்குறது. சில சமயங்களில் வந்து இந்த ஸ்லைட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மித்தாலஜிக்கல், தமிழ் மித்தாலஜியில் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், கும்பகர்ண மாதிரி தூங்குறான் அப்படி. இதுதான் ஐ திங்க் இட் இஸ் நாட் ராங், இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மித்தாலஜி. ஐம் நாட் ஷூர், மகாபாரதம் ராமாயணம்னு நினைக்கிறேன். அதில் வர ஒரு கேரக்டர் தான் கும்பகர்ணன். அவனை வந்து 6 மாதம் தூங்குவான், 6 மாதம் சாப்பிடுவான்ற மாதிரி ஒரு மித்தாலஜி இருக்குது. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நெக்ஸ்ட் கேஸ் இஸ் சம்திங் சிமிலர் டு திஸ் கேஸ். இந்த லேடி வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தாங்க. அவங்க வந்து ஒரு பாலிடெக்னிக் படிக்கும்போது வந்தாங்க என் கையில். லேசியாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க, படிக்க முடியல, எக்ஸசிவ் ஸ்லீப்பினஸ் இந்த டே டைமு, கிளாஸில் விழுந்து தூங்கி விழுந்துடுறேன், ரொம்ப ட்ரீம்ஸ் எனக்கு ஞாபகமாக இருக்குது, விவிட் ட்ரீம்ஸ், எல்லா ட்ரீம்ஸ் ஞாபகமாக இருக்குது, தூங்கும்போது யாரோ என்னை டச் பண்ணுற மாதிரி, ஆளே இல்லை ஆனால் யாரோ டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி சில சமயங்களில் வந்து யாராவது ரொம்ப சிரித்து ஒரு ஜோக் அடிச்சிட்டாங்கன்னா அவங்க ஷி ஃபெல்ஸ் டவுன், எக்ஸசிவ் லாஃப்டரில் ஃபெல் டவுன் அண்ட் ஷி cannot மூவ். அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் திஸ் இஸ் அ டிப்பிக்கல், இது வந்து ஒரு நார்கோலெப்சின்னு சொல்கிறது. இது காமனாக நாங்கள் தான் பார்ப்போம். யூஸ்வலாக ஸ்லீப் ஆப்னியாஸ் வந்து எல்லாரும் பார்ப்பாங்க, ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிஷன் பார்ப்பாங்க, இஎன்டி ஃபிஷன் பார்ப்பாங்க. நார்கோலெப்சி எங்கள்கிட்ட வருவாங்க. நார்கோலெப்சினா இது வந்து ஆப்போசிட் ஆஃப் இன்சோம்னியா. இதில் என்னென்னா அதிகமாக தூக்கம் வரும்.
இல்லை. ஸோ திஸ் லேடி இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் நார்கோலெப்சி. யூஸ்வலாக என்ன இருக்குன்னா எக்ஸசிவாக தூங்குவாங்க, அந்த கெட்டப்ளெக்ஸி சொன்னா இல்லையா, அந்த மாதிரி விழுந்து மூவ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இருக்கும். ஸ்லீப் பேராலிசிஸ் நம்ம எல்லாருமே சில சமயங்களில் நம்மளுடைய சின்ன வயசுல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்போம். ஸ்லீப் பேராலிசிஸ் நம்ம வந்து ஒரு பரீட்சைக்கு படிக்கும்போது ஏர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கிறதுக்காக அலாம் வச்சிட்டோம்னா அலாம் அடிக்கும், ஆனால் நம்ம எந்திரிக்க முடியாது. நம்ம முழிச்சிருப்போம், ஆனால் நம்ம வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. ஸ்லீப் பேராலிசிஸ் ஒன்ஸ் இன் அ வைல் வி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட், பட் இவங்களுக்கு அடிக்கடி இருக்கும் அது. ஹாலுசினேஷன்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி யாரோ டச் பண்ணுற மாதிரி யாரோ தொடர மாதிரி இருக்கும். ஸோ தே ஆர் ராங்லி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, இவங்களுக்கு வந்து இது பிடிச்சிருக்கு, இன்னும் ஜின் இது பேய் பிடிச்சிருக்கு, அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த மாதிரி போய் ஓதி பார்க்கறது, இல்லை சாமியடி அந்த மாதிரி போய் செய்கிறவங்களும் இருக்கிறாங்க. ஐ ஹேட் ஒன் Malay patient, he was gone to all those things. Later we diagnosed as narcolepsy and he became normal after treatment. ஸோ இதை எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு சொன்னால் இதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணுவோம். ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு 5 நேப் மார்னிங்ல பண்ண சொல்லுவோம், 20 மினிட்ஸ். இதுல என்ன பேசிக்கலா கண்டுபிடிப்போம்னு சொன்னா, இப்போ நார்மலா நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒருத்தர் தூங்கும்போது நான் ட்ரீம் ஸ்லீப் அண்ட் ட்ரீம் ஸ்லீப், நான் ட்ரீம் ஸ்லீப் பண்ணி அது முடிஞ்சு ட்ரீம் ஸ்லீப் வரத்துக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஆகும், 30 மினிட்ஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த பேஷண்ட்ஸுங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, அந்த படுத்தவங்க தூங்கின உடனே ட்ரீம் ஸ்லீப் ஃபர்ஸ்ட் வந்துடும். ஸோ இந்த ட்ரீம் இன்ட்ரூஷன், இந்த ரெம் இன்ட்ரூஷன் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துடும் அவங்களுக்கு. அதனால தான் நார்கோலெப்சின்னு சொல்கிறது. எதனால வருது இது அப்படின்னா, நம்ம மூளையில் வந்து நம்ம தூங்குறதுக்கு நம்ம ஏன் நியூராலஜிஸ்ட் இங்கே இன்வால்வ் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். நம்ம தூங்குறதும் நம்ம தூங்காமல் இருக்கிறதும் நம்ம மூளையில் ஒரு கிளாக் இருக்குது. நல்லா நமக்கு ஒரு கிளாக் கொடுத்துருக்கோம், பயாலாஜிக்கல் கிளாக், சிர்காடியன் ரிதமை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. அதில் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா, தட் செக்ரீட்ஸ் மெலட்டோனின். ஸோ லைட்டு தான் முக்கியமான சென்சிட்டிவிட்டி திங். இப்போ எனக்கு இப்போ வெளியே இங்கே இருட்டாக இருக்குன்னா, பட் த கிளாக் சென்சஸ் இட்ஸ் கெட்டிங் நைட் நவ். அப்போ என்ன ஆகும்னா, நார்மலாக செக்ரீட் பண்ணுற இந்த ஒரெக்சின்ன்றது கட் ஆகிட்டு மெலட்டோனின் வரும், அப்போ தூக்கம் வந்துடும். காலையில் சன் வந்த பிறகு, அந்த கிளாக் சன் வந்துருச்சுன்னு சொன்ன பிறகு மெலட்டோனின் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஒரெக்சின் வரும். இந்த நார்கோலெப்சி பேஷண்ட்ஸுக்கு இந்த ஒரெக்சின் வரது பிரச்சனையாக இருக்கும் டே டைமில். அப்போ அவங்க டே டைம்லேயே நிறைய தூங்குவாங்க. அதுதான் இங்கே மெயின் ப்ராப்ளம் நார்கோலெப்சிக்கு. ஐ திங்க் ஐ லீவ் திஸ் ஸ்லைட். சில சமயம் நார்கோலெப்சி வந்து ஸ்ட்ரோக் வந்தா, இல்லை ஹெட் ட்ராமா வந்தா, டியூமர்ஸ் வந்தாலும் நார்கோலெப்சி வரலாம். சில மெடிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நார்கோலெப்சியை ட்ரீட் பண்ணலாம். என்னுடைய பேஷண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மொடாஃபெனில் ஒரு பேஷண்ட்ஸ் இருக்குது, மாத்திரை இருக்குது, அந்த மாத்திரை சாப்பிட்டா நார்கோலெப்சி ட்ரீட் ஆகும். So there's always, these patients are wrongly diagnosed as lazy boy and lazy girl, and then they come to us, and they also will suffer from a lot of mood disturbances and depression. So இது ட்ரீட் பண்ணா நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இருக்கும் அவங்களுக்கு. இது வந்து வேற ஒரு பேஷண்ட். இது எப்படின்னு சொன்னா, he's a 55-year-old male, came with his wife. Wife complains husband kicks and tries to strangle her in the night time for past 1 year. வந்து திடீர்னு தூக்கத்தில் எந்திரிச்சு இது பண்ணுற மாதிரி கேட்டால், ஸ்கேரி ட்ரீம்ஸ், எனக்கு வந்து யாரோ சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது, யாரோ வந்து அனிமல்ஸ் சேஸ் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து அதனால் ஒன்று இது பண்ணிட்டேன். ஸோ ஹி நோஸ் வாட் இஸ் டூயிங், ஹி ஒன் நோ, ஹி வில் ஹேவ் ரிமெம்பரன்ஸ் அவர் ட்ரீம் இருந்துச்சுன்னு. வேறு எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை, டே டைமில் ஹி பிஹேவ்ஸ் நார்மலி. ஸோ அதனால் இன்ஃபேக்ட் இந்த கேஸ் ரியல் கேஸ் ஷீ இஸ் ஸ்லீப்பிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் ரூம், பயந்து போயிட்டு. ஸோ இது வந்து பேசிக்கலாக இங்கே என்ன பிரச்சனைனா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரெம் ஸ்லீப்பு இல்லை ட்ரீம் ஸ்லீப் பிஹேவியர் டிஸார்டர். இது என்ன ஆகும்னு சொன்னால், அவங்க ட்ரீம் பண்ணுறதை எனாக்ட் பண்ணுவாங்க. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், ஸ்லீப் இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ். when you have a dream sleep, your whole body is paralyzed and you cannot move. பட் இவங்களுக்கு வந்து அந்த பாடி பேரலைஸ்டாக இருக்காது, ஆக்ட் பண்ணும் ட்ரீமை. அந்த ஆக்ட் பண்ணும்போது எக்ஸசிவ் மசில் டோன், they will sometimes run and then hit their head, or they will fall down, or they will hit the bystander, partner, sleeping partner. ஸோ 60% ஆஃப் த REM behavior disorders வந்து எதனால வருதுன்னு தெரியல. சில சமயங்களில் இந்த பேஷண்ட்ஸை ரொம்ப நாள் மானிட்டர் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு பார்க்கின்சன்ஸ் ஆகுது, இல்லை அல்சைமர்ஸாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கும் எல்டர்லி பீப்புளுக்கு. ஸோ இதையும் ட்ரீட்மெண்ட் மருந்து கொடுத்தா சரி பண்ணலாம். லாட் ஆஃப் சில சமயங்களில் சில மருந்துங்களே இந்த REM பிஹேவியர் டிஸார்டர் காஸ் பண்ணும். இந்த மாதிரி செரோட்டோனின் ஸ்பெசிஃபிக் SSRI மருந்துங்க, பீட்டா பிளாக்கர்ஸு, அந்த மாதிரி ஆல்கஹால் குடிக்கிறவங்க, பென்சோடைசப்பைன் சாப்பிட்றவங்க. சில பென்சோடைசன் யார் சாப்பிடுவாங்க, இன்சோம்னியா இருக்கிறவங்க, தூக்கம் இல்லாதவங்க சாப்பிடுவாங்க. அது வந்து REM பிஹேவியர் டிஸார்டர் காஸ் பண்ணும். ஸோ நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிடும்போது கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எந்த மாத்திரை சாப்பிட்றோம், அதனால வருதான்னு பார்க்கணும். ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் திஸ் ஸ்லைட். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு டயக்னாஸ்டிக் க்ரைட்டீரியா. சில சமயங்களில் நைட்டில் அப்நார்மலாக பிஹேவ் பண்ணுறது எல்லாமே REM பிஹேவியர் டிஸார்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. திஸ் கை வாஸ் யங் ஃபெல்லோ, 35, வைல்டு த்ராஷிங் அண்ட் ஸ்க்ரீமிங் இந்த நைட் 1 to 2 minutes இருந்துச்சு. அப்புறமா ஹி வென்ட் நார்மல் ஸ்லீப்பு. ஒரு எபிசோடில் ஹி வாஸ் யூரின் பாஸ் பண்ணிட்டார், இன்கான்டினன்ட் ஆஃப் யூரின்.
ஹஸ் ஹர்ட் ஹிம்செல்ஃப், ஹிட் பண்ணியிருக்காரு, ஒய்ஃபையும் ஏதோ கிக் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பட் அந்த எவ்ரி எபிசோடுக்கு ஹி ஓன்ட் ரிமெம்பர் த ட்ரீம். அந்த ப்ரீவியஸ் கேஸில் தெரியும், ஆமாம் நான் பார்த்தேன், எனக்கு வந்து ஒரு அனிமல் சேஸ் பண்ணிச்சு, அதனால இவருக்கு வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும், அப்படி நான் பண்ணனா அப்படின்னு கேட்பாங்க. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் நியூராலஜிஸ்ட். திஸ் கை இஸ் சஃபரிங் ஃப்ரம் நாக்டர்னல் எபிலெப்சி. சில எபிலெப்சின்னு சொல்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா, எபிலெப்சின்னா சீஷர்ஸ் வரும். ஆனால் இந்த பர்டிகுலர் நாக்டர்னல் ஃப்ரான்டல் லோப் எபிலெப்சியில் நைட்டில் மட்டும்தான் வரும், ஸ்லீப் ஆன்செட் சீஷர்ஸ். அதனால் அதை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம், டயக்னோஸ் பண்ணலாம், வீடியோ இஜி பண்ணால் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த கேஸ் வந்து அக்ரெசர் வந்து பேராசோம்னியாக்காக நான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து ரியல் கேஸ் தான். 40-year-old லாயர், ஹீஸ் ஃப்ரம் யூகே, காக்கேஷியன். இங்கே வந்து சிங்கப்பூரில் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது வீக்கெண்ட்ஸ்க்கு ஹி வென்ட் டு ட்ரிங்க் இன் எ பப். லேட்டர் டாக்ஸி கூப்பிட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்காரு காண்டோக்கு. தென் த டாக்ஸி டிரைவர் ஃபவுண்ட் ஹி வாஸ் ஸ்லீப்பிங் அண்ட் ட்ரௌசி இன் த டீப் ஸ்லீப். டாக்ஸி டிரைவர் கூப்பிட்டுருக்காரு, வேக்கப் பண்ணி எந்திரிக்கல இவர். அப்புறம் இந்த சம்திங் ஹி பிகம் அக்ரெசிவ், தென் ஹிட் த டாக்ஸி டிரைவர் அண்ட் போலீஸ் கேஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா ஹீ டோல்ட் ஹி ஹேஸ் அ ஸ்லீப் ப்ராப்ளம், ஸ்லீப் பேராசோமியா சின்ஸ் யங். அவர் வந்து போர்டிங் ஸ்கூலில் இருந்தபோது இது இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காருன்னு. அவருடைய ஃபாதரே வந்து யூகேல ஒரு சைக்காட்ரிஸ்டாக தான் இருக்கார். அவர் எனக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதினார், ஃபோன்லையும் பேசினார், தட் ஹி ஹேஸ் சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் சைல்ட்ஹுட். எனிஹவ் தட்ஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் தட். அவர் என்ன பண்ணணும், ஒரு ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணும்போது, ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணும்போது நைட்டில் தானே பண்ணும்போது there is always a technician in the nether room. So I told the technician, when he goes into deep sleep, go and startle him, see whether he can able to act. Because deep sleep வந்து எல்லாரும் ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டாங்க. So he did the same aggressive behavior. We cached the video. After my report, the police dropped the case. Sometimes forensic sleep medicine இருக்கு. நிறைய கேசஸ் வந்து wrongly convicted. Probably they really suffer from sleep problem. It's a very gray area. It's very difficult to prove sometimes. ஸோ பேராசோம்னியாஸ்ன்னு சொன்னால் ஸ்லீப் டாக். சில சமயம் நம்ம குழந்தைங்க வளரும்போது, சின்ன குழந்தைங்க ஸ்லீப்பில் படிச்சுட்டு எக்ஸாம்லாம் படிச்சுட்டு பேசுங்க, ஸ்லீப்பில் பேசுங்க, இட்ஸ் நார்மல். தே வில் அவுட் க்ரோ இட். ஸ்லீப் டெரர், சில சமயத்தில் கத்துவாங்க குழந்தைங்க. கன்ஃபியூஷனல் அரௌசல்ஸ் இருக்கும், திடீர்னு எந்திரிச்சு கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க, அப்புறம் தூங்கிடுவாங்க. தே வில் அவுட் க்ரோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸ்லீப் எனுரிசிஸ், பெட் வெட்டிங் ரொம்ப காமன் குழந்தைங்களுக்கு. அதுவும் ஈஸியாக அவங்க வளர்ந்த பிறகு சரியாயிடும். அதே மாதிரி பல்லு கடிக்கிறது, புருக்சிசம், சில நிறைய பேருக்கு இருக்கும். அது வந்து டென்டல் போனால் தெரியும், அவங்க ரொம்ப தேய்மானமாக இருக்குது புருக்சிசம், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம். These are called parasomnias. So let us talk about, I'm going to nearing the end of the slide. Insomnia. நம்ம இவ்வளோ நாள் பேசினது எல்லாமே குட் ஸ்லீப் இல்லை, இன்னொன்று வந்து ஹைப்பர் ஸ்லீப்பு. இங்கே இன்சோம்னியா வந்து தூக்கம் வரமாட்டேங்குது, தூக்கம் இன்மை. இது வந்து ரொம்ப காமன். 35% ஆஃப் அடல்ட் பாப்புலேஷன், கிட்டத்தட்ட 1-2 ஒருத்தருக்கு வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, இன்சோம்னியா. சம்டைம்ஸ் இன் லைஃப் வந்திருக்கலாம் இன்சோம்னியா. டிஃபிகல்ட்டி டு ஃபால் ஸ்லீப்பு, இல்லைன்னா தூங்கின பிறகு மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. தே கேனாட் கண்டினியூ 6 hours, நடுவில் எந்திரிச்சுப்பாங்க. ஸோ இது ரொம்ப காமன். ஸோ ஈவன் இன் ஆல் அவர் லைஃப் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ரஃப் பேட்ச் ஆஃப் லைஃப் இருக்கும்போது இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும். பட் இதுவே க்ரானிக்காக இருந்துச்சுன்னா அது பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும், தூங்க முடியாமல் இருந்துச்சுன்னா. ஸோ அப்படி என்ன ஆகும், டிஃபிகல்ட் டு ஃபால் ஸ்லீப்பாக இருக்கலாம், இல்லை அடிக்கடி எந்திரிக்கிறதா இருக்கலாம். அதனால என்ன ஆகும், டே டைமில் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், இல்லை வேக்கிங் அப் டு ஏர்லி, கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது, இரிட்டபிலிட்டி, ஒரி, இதாவது க்ரானிக் இன்சோம்னியோட சைன்ஸுங்க. அப்போ வந்து எதனால் வருது இன்சோம்னியா? ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸு. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் ஃபார் இன்சோம்னியா. ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கண்டியூசிவ் அட்மாஸ்பியரில் இல்லை, திங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம். இர்ரெகுலர் ஸ்லீப் ஷெடியூல்ஸ், ஒரு நாள் 10 மணிக்கு தூங்குறது, ஒரு நாள் 9 மணிக்கு தூங்குறது, அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து என்ன ஆகும்னா, நம்மளுடைய கிளாக்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த கிளாக், பயாலஜிக்கல் கிளாக் கெட் கன்ஃபியூஸ், எந்த நேரத்துக்கு தூங்குறதுன்னு அதுக்கு தெரியாது. அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைல், மற்றபடி இந்த மாதிரி ஆல்கோஹால் அதெல்லாம் இருக்குது, நமக்கு இல்லைன்னா கூட மற்றவங்களுக்கு இருக்கும், நான் முஸ்லீம்ஸுக்கு. மென்டல் ஹெல்த் டிஸார்டர்ஸ், ஸ்ட்ரெஸ் வந்து சின்னது, மென்டல் ஹெல்த் டிஸார்டர்ஸ் வந்து மேஜர் டிப்ரெஷனு அதெல்லாம் இருந்தால். ஃபிசிக்கல் பெயின், நமக்கு ரொம்ப பாடி பெயின் இருக்குது, ருமேட்டிசம் இருக்குது, பெயின் இருக்குனாலும் தூங்க முடியாது. மெடிகேஷன்ஸ், சில மெடிகேஷன்ஸில் வந்து இன்சோம்னியா வரலாம். நியூரலாஜிக்கல் டிஸார்டர்ஸ் இருந்தால் தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி ஏஜ், நான் சொன்னேன் சின்ன வயசில் நிறைய தூங்குவோம், வயசாக தூக்கம் கம்மியாயிடும். பட் ஏஜ் கம்மியாக ஆனால் கூட இன்சோம்னியாவும் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ வி ஹேவ் டு ட்ரீட் தம். மற்ற ஸ்லீப் டிஸார்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும், ஓஎஸ்ஏ இருக்கா, இல்லை வேறு பேராசோம்னியாஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன் வந்து பீரியாடிக் லெக் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்லீப்னு இருக்குது. சில சமயங்களில் வந்து கால் தூக்கத்தில் ஆட்டிகிட்டே இருப்பாங்க, அது இருந்துச்சுனாலும் தூங்க முடியாது. மைக்ரோ ஸ்லீப் எவ்ரி டைம் வேக், அதையும் பார்க்கணும் இருக்கான்னு. அஃப்கோர்ஸ் ப்ரெக்னன்சி பீரியடில் தூக்கம் இருக்காது, அந்த நேரத்தில் வந்து இட்ஸ் டெம்பரரி பீரியட், அது வந்து சரி பண்ணிக்கலாம். ஸோ யூஸ்வலாக சில டிப்ஸ், இஃப் யூ ஆர் நாட் ஸ்லீப்பி அட் பெட் டைம், டோன்ட் கோ டு த பெட் அண்ட் ட்ரை டு ஸ்லீப். ஒரு சாஃப்ட் மியூசிக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரௌஸ் மேகசின் ஆர் சம்திங், ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு போங்க.
யூஸ் யுவர் பெட் ஒன்லி ஃபார் ஸ்லீப்பிங் பர்பஸஸ். அங்கே உட்காந்துட்டு உங்களோட ஆஃபீஸ் வேலையை அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் பெட்ரூமில் பண்ணுறது நாட் குட், பிகாஸ் யுவர் மைண்ட் இஸ் கோயிங் டு ஒர்க் ஆன் தட். ஆர் அங்கே உட்காந்து டிவி பார்க்கறது சில பேர் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ யூ ஷுட் ஒன்லி யூஸ் எ பெட்ரூம் ஆஸ் டு ஸ்லீப். பட் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சில சமயங்களில் வந்து சில பேர் வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருப்போம், 2 ரூம் தான் இருக்கும், அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் ஏரியா வேணுன்றதுனால சம்டைம்ஸ் பீப்புள் வாட்ச் டிவி. பட் ஐ வில் அட்வைஸ், ஈவன் இஃப் யூ வாட்ச், யூ டோன்ட் வாட்ச் சம்திங் விச் மேக்ஸ் யுவர் பிரெயின் டு பி டூ ஆக்டிவ். ஒரு சூத்திங் ப்ரோக்ராம் மாதிரி வாட்ச் பண்ணிட்டு இது பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமு, ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ரெகுலர் பெட் டைமு, காலை தூங்குறதும் சரி, காலையில் எந்திரிக்கிறதும் சரி. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபஜருக்கு எந்திரிக்கிறீங்கன்னா அந்த டைம் ஃபிக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு அதே டைமில் எந்திரிக்கிற மாதிரி, அதே மாதிரி இஷா தொழுதுட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தூங்குறீங்கன்னா அதையும் ஃபிக்ஸாக வச்சுக்கிட்டு ட்ரை டு டூ தட். சில சமயங்கள் உங்களுக்கு டைம் வந்து லேட்டாக தூங்குற ஹேபிட் இருந்துச்சுன்னா யூ ட்ரை டு புஷ் லிட்டில் பிட் ஃபார்வர்ட் half an hour முதல்ல. நீங்கள் யூஸ்வலி சில பேர் 11:30க்கு தூங்குறாங்க நைட்லன்னா, அவங்க மார்னிங் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ 11 o'clock புஷ் பண்ண பாருங்க. யூ cannot push it within 2-3 hours. உங்கள் கிளாக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கொண்டு வர முடியும் ஹேபிட்டும். அதே மாதிரி நைட்டில் ரொம்ப சாப்பிடணும், ஹெவி ஃபுட் சாப்பிட்டாலும் உடனே தூங்க முடியாது, கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கணும், இல்லைனா கஷ்டம். யூஸ்வலாக நைட்டில் சாப்பிட்றதே கம்மியாக வச்சுட்டு லஞ்ச் தான் நிறையா சாப்பிட்ணும். பட் நம்மளுடைய ஒர்க் அட்மாஸ்ஃபியரில் நம்ம வந்து எல்லாரும் வந்து டின்னரில் தான் வி ஆல் மிங்கிள் டுகெதர் வித் த ஃபேமிலி and then we eat. So it's unavoidable, but it's better to don't go to sleep immediately. அதே மாதிரி அட்மாஸ்ஃபியர் கன்டியூசிவ் டு ஸ்லீப், டார்க் அண்ட் பிட் கூல். இது இங்கே கூலுன்றதுனால சிங்கப்பூரில் இருக்கிறதுனால போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் சைடில் வந்து கொஞ்சம் ஹாட், அங்கே கோல்டாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த இன்னொன்று வந்து தூக்கம் வருமா வராதான்னு ஒரி பண்ணிங்கன்னா தூக்கம் வராது. இட்ஸ் பிகம்ஸ் லைக் ஏன்னோ ஒரு விஷியஸ் சைக்கிள் ஆகிடும். அது ரொம்ப இது பண்ணக்கூடாது. பேசிக்கலாக இது வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் தான் யூஸ்வலாக ரெஃபர் பண்ணுவோம். இன்சோம்னியா இருந்தாலே சைக்காலஜிஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணி காக்னிட்டிவ் பிஹேவியரல் தெரப்பி பண்ண சொல்லுவோம். இப்போ ஆன்லைன்லேயே நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க. யூ கேன் ஆல்வேஸ் ட்ரை தட். மெடிகேஷன்ஸ் வந்து ஒரு டெம்பரரி, இப்போ ஜிபிஸ் வில் கிவ் யூ மெடிகேஷன்ஸ், பட் தே won't give you for a long time. ஒரு டெம்பரரி ஒரு certain பீரியட் தான் கொடுப்பாங்க. லாங் டைம் கொடுத்துச்சுன்னா மெடிகேஷன்ஸில் நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். மெடிகேஷன்ஸ்னாலே டிமென்ஷியா அதெல்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால they won't give you a lot of medications. Over the counter medications are not usually recommended for insomnia. Insomnia இருக்குங்க, better go and see a doctor and then get treatment. லாங் டேர்ம் மெடிகேஷன்ஸ் சாப்பிடாதீங்க, அது ரொம்ப நல்லது இல்லை உடம்புக்கு. இப்போ தான் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தி ஸ்லைட், ஐ வாஸ் ரீடிங் சேனல் நியூஸ் ஏஷியான்றது இங்கே இருக்கிற சிங்கப்பூரில் இருக்கிற ஒரு இது வீடியோ. ஜஸ்ட் அவுட் ஆஃப் த அவன் மாதிரி இப்போ தான் எழுதியிருக்காங்க. ஸ்லீப் இஸ் அ ஃபேமிலி அஃபேர், பிகாஸ் ஒரு பர்சனுடைய புவர் ஸ்லீப் வில் அஃபெக்ட் எவ்ரி ஒன் அட் த ஹோம். இப்போ வந்து ஹஸ்பண்ட் கொராட்ட விட்டார்னா அது ஒய்ஃபுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், ஒய்ஃப் கொராட்ட விட்டால் ஹஸ்பண்டுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அதே மாதிரி அடிக்கடி யூரின் போகிறவங்க இருந்தாங்கன்னா எவ்ரி டைம் தி கோ ஓப்பன் த டோர். ஸோ இட் ஹஸ் பிகம் அ பிக் ப்ராப்ளம். இந்த மாதிரி அதை particularly சிங்கப்பூரில் எல்லாருமே லாட் ஆஃப் பீப்புள் லிவ் இன் 80% ஆஃப் பாப்புலேஷன் லிவ்ஸ் இன் அபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஹியர். ஸோ ஒரு ரூமில் இங்கே அங்கே திறந்தா சவுண்டு கேட்டுச்சுன்னா எவ்ரிபடி கெட்ஸ். ஸோ அதுக்கு எப்படி கவுண்டர் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆர்டிக்கல் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ எவ்ரி திங் லுக்ஸ் இன்டராக்டிவ். என்னுடைய ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம் அலோன், இட்ஸ் அ ஃபேமிலி அஃபேர் மாதிரி ஆகிடுது. ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கும்போது எவ்ரிபடி ஹாஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஈச் ஒன். ஸ்லீப் இல்லையா, அப்போ கொஞ்சம் சென்சிட்டிவாக இருக்கணும். அவங்க தூங்குறாங்க, நம்ம வந்து ஒரு திறக்க முடியாது கதவு. என்ன நாலேஜ். So I think I had done already. So I think life is a balance, no? You're an owl or you are a cat napper. So I think we need sometimes owl இருக்கலாம், sometimes cat napping பண்ணலாம். That's nothing wrong. I think I'll stop here. Okay. And then I'll open the give it the slide to. Yeah, sure. ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க. It was very informative. Very இது. Before we open to the floor, few questions. I mean, because you were talking about தூக்கத்தை பற்றி பேசிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மோஸ்ட் பிகாஸ் we're all Muslims, UK தமிழ் முஸ்லிம்ஸ்னால காலையில் ஃபஜருக்கு எந்திரிக்கிறது வந்து does it harmful or does it harm your health? No, I think பேசிக்கலாக 7 hours தூங்கணும். ஃபஜர் சப்போஸ் என்னுடைய ஃபஜர் இங்கே வந்து 5:30 மணிக்கு வருது. ஸோ ஐ மேக் ஷுவர் தட் ஐ ஸ்லீப் 7 hours இங்கே. ஸோ நம்ம வந்து அப்போ வந்து சீக்கிரம் ஒரு 11 o'clock போயிட்டு எனக்கு கிடச்சிருது இல்லையா, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5:30, 6.5 hours நான் தூங்குறேன். யூஸ்வலாக நான் 11க்கு போவேன், 11:30 போகிறேன்னு வச்சுங்களேன். சப்போஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும்னா 11க்கு தூங்க போகணும். ஸோ ஐ திங்க் யூ ஷுட் மேக் ஷுவர் 5:30க்கு எந்திரிச்சு ஃபஜர் தொழுவது இஸ் நத்திங் ராங். யூ ஹேவ் டு டூ ஃபஜர். ஏர்லி டு பெட் அண்ட் ஏர்லி டு ரைஸ் இஸ் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன். தேங்க்யூ. தஸ்கலா ஹைரன். இப்போ வந்து ரமதான் வருது இல்லையா?
how do you manage sleep during Ramadan? Because I think that's what. See, ரமதான் இஸ் எக்ஸெப்ஷன் இல்லை. ஒரு மாதம் ப்ரேயருக்குன்னு உள்ள ஒரு மாதம். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லீப் டிப்ரைவேஷன் இருக்க தான் செய்யும். பட் தட் இஸ் அல்லாஹ் வில் கிவ் அஸ் ரிவார்ட் ஃபார் தட் மந்த். அது டெம்பரரி தானே. மற்ற 11 மாதமும் நம்ம அது மாதிரி செய்ய போகிறது இல்லையே. Sure. I think so. We've got some questions on the chat box. Yeah. I think so. Most important, they asked about work schedule. Clear. Working shift patterns. What is the best strategy to protect our sleep and from insomnia? People are working. Work shifts. இப்போ வந்து this major thing is you can always sleep in the daytime. What நீங்க ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டு வந்தா கூட டே டைம்ல தூங்கணும் இல்லையா? அந்த நான் தான் சொன்னேன், கியூமுலேட்டிவ் தூக்கம் தான். இட் டசன்ட் மேட்டர் நைட்ல தான் தூங்கணும் அப்படி இல்லை. பட் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஷிஃப்ட் பண்றது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தான் அந்த கிளாக்குக்கு. இட் ஆல்வேஸ் கெட்ஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். Okay. So usually வந்து இங்க வந்து நான் ஜிபில யூஷுவலா அந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் பேட்டர்ன் நிறைய பேர் வராங்க இல்லையா? So what we normally tell them is to have a fixed sleep routines. நீங்க சொன்னீங்களா கரெக்ட்டா, fixed routines. அப்புறம் வந்துட்டு when they come to sleep also to have a dark and quiet environment. வெளிய நாய்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி they can edit பண்ணிட்டு அப்புறம் அவங்க நாப் பண்றதும் they can have like quick small nap. Strategic naps இருக்குது இல்லையா, அப்படி இது பண்ணிப்போம். Still அப்படி symptoms persist அன்னைக்கு then they can always come back and ask us. I mean, ask the GP and see what it is. I think so. We have got Sharmila Jamadi. I think you have raised your hand. You can ask the question. Yeah, she can ask a question. Jazakallah khairan, Doctor. It was a very informative session. Doctor, I've been diagnosed with sleep apnea, and I've been using my CPAP machine for the past 2+ years. And subhanallah, as you know, the mask is not very comfortable. I've tried it, different types of masks. Right now, I'm using the AirTouch F20 with cushion. Is there anything new that I can try? Because I have switched between different masks, but nothing seems to. I'm managing, but it will be nice to have another option. So usually, the treatment CPAP the best. CPAP வேண்டாம் அப்படின்னா சர்ஜரி போகலாம். இல்லைனா நான் சொன்ன அந்த பேட்டரின்ஸ் அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் உங்களுடைய இதில் வந்து நீங்கள் அந்த ஓரோ மயோ ஃபங்க்ஷனல் தெரப்பியை நீங்கள் அந்த எக்ஸசைசஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த மவுத்து அந்த ஏரியாவை வந்து கொஞ்சம் ஐ டோன்ட் நோ யுவர் சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ், பட் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா லாங் ரனில் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மாஸ்கில் நீங்கள் எல்லா மாஸ்க்கும் உங்கள் யூகேலேயே பெஸ்ட்டு மாஸ்க்ஸில் நல்ல மாஸ்க்லாம் இருக்குது. நேசல் மாஸ்க் தான் போடுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? நேசல் மாஸ்க் தான் போடுறீங்க இல்லையா? Yeah, that's the F20, the one with the cushion. Yeah. Correct, yeah. And I'm in US, not in UK. ஓகே, நேசல் மாஸ்க் போடலாம். இப்போ பொசிஷனல் அந்த ஸ்லீப் ஸ்டடியோட டேட்டாவில் ஏதாவது பொசிஷனல் இந்த பொசிஷனில் எனக்கு ஸ்லீப் ஆப்னியா கம்மியாக இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா then you can try to sleep in that position. Okay. And also, is there the new travel? I know that it does exist, the travel CPAP machine, but it's like pretty expensive here and it's not covered in insurance. Is there another option? Or can I buy it somewhere, for like a reasonable price? Yeah, I'm not sure. Maybe in India may be cheaper, but the country where I am working is very costly. In fact, my patients go to US to buy because US is cheaper for me from Singapore. Oh, okay. That's interesting. Okay. And also, the last question, sorry. I've tried different methods, but I'm unable to sleep even with the CPAP machine for more than 5 to 6 hours. Even if I sleep early, doesn't matter exactly that 5 to 6 hours, I just end up waking. Maybe it is because, I have no idea. Is there anything that I can try? Basically, you have insomnia. Very simple. So, you have obstructive sleep apnea and insomnia. So, insomnia, it's very difficult. It's I have patients who gone through all the cognitive therapy, psychotherapy, then they land up in medications. But nowadays, there are certain medications are a bit safer than the usual benzodiazepines. Like Davigo, orexin antagonist. அந்த மாதிரி இருக்கு. இப்போ நீங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபிஷியன்ட்டையோ இல்லை யார்ட்டையோ orexin antagonist கிடைக்குமானா அது வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Another question, if you try to sleep, break down the 5 hours night, 1 hour and a half, 1 hour, break Yeah, that shouldn't be a problem. Cumulative sleep, cumulative hours தானே. Sorry. So you say as long as you take that small fixed naps, that as long as it takes about 7 to 8 hours, that should be fine. That should be fine. Yeah. That's fine. Okay. அப்புறம் வந்துட்டு இது is there anyone else raise their hands or anyone want to ask any questions? Because there are a few questions have come here. No, because of we have discussed about sleep problems,
does it affect memory and risk of dementia? ஏதாவது இருக்கா Yeah. அதெல்லாம்? டெஃபினட்டாக வந்து ஸ்லீப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் மெமரி. அதனால தான் குழந்தைங்க நிறைய தூங்குது, மெமரி கன்சாலேஷன் நடக்குது. இன்னொரு விஷயம் நடக்குது ஸ்லீப்பில். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அவர் பிரெயின் ஹேஸ் டாக்ஸிக் வேஸ்ட் கிளியரிங் சிஸ்டம். ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிரெயின் வந்து அந்த மாதிரி இல்லைன்னு நினைச்சாங்க. இப்போ பிரெயினில் வந்து டாக்ஸின்ஸ் கிளியர் ஆகுது. அதில் என்ன ஒரு பியூட்டினா, தூங்கும் போது தான் அந்த பிரெயின் வந்து டாக்ஸினை கிளியர் பண்ணுது. தூங்கலைன்னா பிரெயின் டாக்ஸினை கிளியர் பண்ணாது. அந்த டாக்ஸினை கிளியர் பண்ணலன்னா அல்சைமர்ஸ் டிசீஸ் அதிகமாக வரும். ஸோ தூங்காதவங்களுக்கு அல்சைமர் டிசீஸ் வரதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இருக்கு. ஆனால் எப்பயிலிருந்து தூங்க ஆரம்பிக்கணும்னா சின்ன வயசுலேருந்தே தூங்குறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். நாட் லைக் at my age. Once you're old, you're already, the damage has been done to your brain. So better youngsters in this chat group give importance to sleep. Answer your question correct. Sleep பண்ணலன்னா dementia வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Somebody has raised the hand. Yeah, brother Anis sir. Yeah, Assalamu alaikum, Dr. Ajmal, Dr. Sholami. Very useful information. இல்லை ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் சொன்னீங்க, காலை ஆட்டிட்டே தூங்கக்கூடிய பழக்கம் எல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இதாகும். அந்த ஹேபிட்டை வந்து எவ்வளோ கண்ட்ரோல் பண்ணாலும் மாற்ற முடியாத டைமில் ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா, அல்லது ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் இருக்கா? இல்லை, நீங்கள் வந்து ரெண்டு விஷயம், ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம்னு ஒன்று இருக்குது. ரெஸ்ட்லெஸ் லெக்னா நம்ம இப்போ தூங்காமல் இருக்கிறேன், இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன், என் காலை ஆட்டிகிட்டே இருக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து ஹேபிச்சுவலாக இருக்கிறதா இருக்கலாம். இல்லைன்னா ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம்னா என்னையே அறியாமல் நான் ஆட்டுவேன், அப்படி ஆட்டலைன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஐ ஃபீல் சம்திங் ராங் இன் மை லெக். தட் இஸ் ரெஸ்ட்லெஸ் லெக் சிண்ட்ரோம். யூ கேன் சி ஜிபிஸ் லைக் அஜ்மல் அண்ட் தே வில் ட்ரீட் தட். நான் சொல்கிறது வந்து நீங்கள் தூங்கின பிறகு உங்களுடைய பீரியாடிக் லெக் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப், தூங்கின பிறகு கால் ஆடக்கூடாது. சப்போஸ் நீங்கள் கீப் ஆன் ஆட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா எவ்ரி டைம் யூ ஷேக், the brain is waking up and then you are not sleeping properly, then you have to treat that with dopamine agonist, ropinol அந்த மாதிரி dopamine agonist ட்ரீட் பண்ணணும். அது வந்து ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணனா தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Okay, thank you. நீங்க கேக்குறது habitual leg shaking is okay. That is nothing to do. Yeah, that is அதான் எனக்கு கிளியர் கட். நீங்க தூங்கும்போது நீங்க கால் ஆட்றீங்க உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? கரெக்ட். இல்ல நான் நினைச்சது வந்து எப்படின்னா அந்த ஹேபிச்சுவல் இதை தான் நான் இதை தூங்குறதுக்கு எனக்கு மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். நான் உங்களுக்கு யூ ஆர் வெரி கிளியர் நவ ஆக்சுவலி. தேங்க் யூ. கரெக்ட். ஓகே. சரிங்க. Because a lot of Muslim families are here. Before they go, I mean, is there any specific you encourage someone to ask for help? இப்போ வந்துட்டு முஸ்லிம் ஃபேமிலி இருக்காங்க இல்லையா, is there any specific symptoms they have to look for to ask for help to GP or neurologistலாம்? ஏதாவது அட்வைஸ் பண்ணுங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா? ஃபேமிலின்னு சொல்லல, நம்ம சவுத் ஏஷியன் ஃபேமிலிஸ், நம்ம தமிழ் இந்த நம்ம ஏஷியன் அவர்களுக்கு ஒபிசிட்டி ரேம்பண்டா இருக்காத மாதிரி தெரியும். பட் நம்ம ஒபிஸா தான் இருப்போம். வேஸ்ட் ஒபிசிட்டி, நெக் ஒபிசிட்டி இருக்கும். அதனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிட்டு அந்த பிஎம்ஐ கரெக்டாக கால்குலேட் பண்ணி லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் நம்ம இஸ்லாம் ஆல்சோ சேஸ் பிரேயர் எல்லாமே மாடரேஷன் தானே. லாட் ஆஃப் ஹதீஸ் தேர். ப்ராஃபட் வெண்ட ஒரு கயிறு பார்த்தாங்க, எதுக்குன்னா அவங்க வந்து இதை பிடிச்சிட்டு தூங்க ப்ரே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. தட்ஸ் நாட் கரெக்ட். தூக்கம் வந்துச்சுன்னா போய் தூங்கிடணும். தட்ஸ் வாட் ஹதீஸ் ஆல்சோ சேஸ் இல்லையா, ஒரு மாடரேஷன் தான். அதனால நம்ம வற்புறுத்திக்க தேவையில்லை. எக்ஸப்ட் த கமிங் மந்த் ஆஃப்கோர்ஸ் we have to work hard for Ramadan. That is different. That is temporary in 12 months. அது நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் இல்லை. just an awareness தான். I'm very sure they all know better than their own health here. Sure. அப்புறம் பிரதர் இப்ராஹிம் யஹ்யா இருக்காங்கல்ல, I mean you can ask the question. Assalamu alaikum. Walaikum salam. சொல்லுங்க. Thank you very much for the very informative speech. Very nice for both of you. My question வந்து எப்படின்னா, தூக்கம் வந்து 8 மணி நேரம் சொல்றீங்கல்ல, சில பேருக்கு 4 மணி நேரம் தூங்கினாலே சஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல எப்போ படிச்சிருக்கேன். சில சமயத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, இந்த 4 மணி நேரம் ஐயோ நான் தூக்கமே வரலையே என்ன பண்றோம், நம்ம ரொம்ப ஒரி பண்றதுனால அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதுல போயிடுது. அதனால வந்து வாட் எவர் யூ ஸ்லீப் ஹவர்ஸ், டோன்ட் பாதர் அபவுட் இட், மேக் யுவர் செல்ஃப் ஹாப்பி. அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் இட்ஸ் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள், என் ஒய்ஃபுக்கே வந்து சில நேரங்கள்ல அவங்களுக்கு வந்து அதிகமா தூக்கம் வராது. என்ன அவங்க எப்பவுமே அப்படிதான் இருக்கிறாங்க. பட் அவங்க வந்து எப்படின்னா அதை வந்து ரொம்ப இதா எடுத்துக்கிறாம இருக்கவும். ஸோ ஷி ஹஸ் பீன் லைக் திஸ் ஃபார் ஏஜஸ், ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கு. அது சரியா, அது இல்ல, அது வந்து எப்படின்னா அது கரெக்ட் இல்ல, அதுல எதுவும் பிழை இருக்கா அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. இல்ல, யூஸ்வலா நீங்க நார்மலா ஒரு 7 மணி நேரம் தூங்கணுன்றது ஒரு ஒரு
ரெக்கமெண்டட் ஹவர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி கம்மியாக தூங்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ டிசீஸ் இருக்கும், அதிகமாக தூங்குறவங்களுக்கு எவ்வளோ டிசீஸ் இருக்கும்னு கண்டுபிடிச்சி ஒரு எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசனில் சொல்கிறாங்க. ஆனால் எப்போவுமே லைஃப்பில் வந்து ஒரு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும். இப்போ சப்போஸ் ஒரு பெரிய லீடரு, இப்போ மகாதீர் முகமது இருக்காரு, அவர் கையில் கேட்டால் அவர் வந்து லெஸ்ஸாக தான் தூங்குவார், இல்லை டொனால்ட் ட்ரம்ப் யாரும் இந்த மாதிரி பொலிட்டீஷியன்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா கம்மியாக தான் தூங்குவாங்கன்னா தென் வி கேனாட் டேக் தட் அஸ் எக்ஸாம்பிள். ஆனால் உங்களுக்கு வந்து எனக்கு 4 மணி நேரம் தூங்கணும்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறேன், எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எனக்கு ஹைப்பர் டென்ஷன் இல்லை, டயபெட்டிஸ் இல்லை, எனக்கு வந்து எந்த வியாதி இல்லை, எந்த மாத்திரையும் சாப்பிடலாம், ஹெல்த்தினா தென் இட்ஸ் ஓகே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபி குடிச்சா தூக்கம் வராதுன்னு சொல்கிறோம். சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, சார் டாக்டர் நான் காஃபி குடிச்சிட்டு நல்லா தூங்குவேன் அப்படின்றாங்க. தென் இட் இஸ் எக்ஸப்ஷன். அது ஸோ யூஸ்வலாக இன்சோம்னியா இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம், நீங்கள் காஃபி குடிக்காதீங்க, 2 மணி ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி நிறுத்திடுங்க காஃபி டீ எல்லாம் அப்படி சொல்லுவோம். இன்சோம்னியா இல்லாதவங்க காஃபி குடிக்கலாம். அது மாதிரி தான் நீங்களும் இப்போ 4 மணி நேரம் தூங்குறேன், எனக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா தென் இட்ஸ் ஓகே. Okay, sir. Thank you. Thank you. Sister Kausar Begum, is it? Ask the question. Yeah, assalamu alaikum, brother. This is Altaf here, Kausar Begumோட ஹஸ்பண்ட். சொல்லுங்க. நானும் ப்ரெசென்ட் பண்ணிருக்கேன். டாக்டர், ஒன்றால் ஒரு ஸ்மால் கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ நைட் ஷிஃப்ட் நிறைய பேர் போகிறாங்க, என் ஒய்ஃபும் பண்ணுறாங்க. ஷீ இஸ் அ டயபெட்டிக் பேசிக்லி. அண்ட் டேல வந்து அவங்க வந்து கவர் பண்ணுறாங்க, பட் அது வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஸ்லீப்பாக தான் கவர் பண்ணுறாங்க. ஒரு மாதிரி 4 hours காலையில், மதியம் சாப்பிட்றதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு டெட்ராய்ட் பண்ணும்? ஸோ அது ஒன்று. செகண்ட் வந்துட்டு இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டுறேன். இப்போ நானுமே வந்து கொஞ்சம் லாங் டிரைவ்லாம் போகிறேன், ஐ மீன் நைட் லேட் ஹவர்ஸ் போகிறேன், நல்லா இந்த டிரைவிங்கில் தூக்கம் வரும். நிப்பாட்டிட்டு டக்குனு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு காஃபி கிஃபி குடிச்சிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு 15 minutes ஸ்னாப் எடுத்துகிட்டு திருப்பி ஆல் டிரைவ் பேக், பிகாஸ் கொஞ்சம் லாங்காக வரதுலேருந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 300 miles அந்த மாதிரி கவர் பண்ணுவேன் நான். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தை டெட்ராய்ட் பண்ணுன்றது தான் கொஸ்டின். ஸோ 2 கொஸ்டின். ஒன்று வந்து நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு வந்து அவங்க வந்து ஸ்லீப் டிப்ரைவ்டாக இருக்கிறாங்க, அது ஹெல்த் பாதிக்கும்னா டெஃபினட்டாக பாதிக்கும் லாங் ரனில். அது வந்து ஷீ ஹேஸ் டு மேக் ஷுவர் தட் கம் ஹோம் ஹவுஸ் ஷுட் பி இன் பீஸ்ஃபுல் நேச்சர், அட்லீஸ்ட் கிவ் 4 or 5 hours ஆஃப் ஸ்லீப். ஒரு தூங்கிட்டு சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி தூங்குற மாதிரி இருக்கணும். அது டெஃபினட்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுங்க அவங்கள. இல்லைன்னா அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸு மற்ற பிரச்சனைகள்லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. உங்களுடைய கொஸ்டின் வந்து டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு தூக்கம் வருதுன்னா நீங்கள் காரை நிறுத்துறீங்க, தட்ஸ் அ கரெக்ட் வே, கரெக்ட் திங். யூ ஷுட் டூ இட். யூ ஷுட் ட்ரிங்க் அ காஃபி, யூ ஷுட் ஹேவ் அ நேப், தென் யூ ஷுட் ரீகெயின் யுவர் டிரைவிங். ஏன்னா அது வந்து ஹெல்த்துக்கு மட்டும் இல்லை, ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் வெரி காமன் இன் யூகே பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோ ஸ்லிப்ஸ். அதனால் அது வந்து நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துங்க. ஏன்னா அது வந்து யூ கேனாட் டேக் ரிஸ்க் இன் தட். ஓகே டாக்டர், ஜஸாக்கல்லாஹ். ரியாஸ். ஆடியோ. ரியாஸ் சொல்லுங்க, கேட்குது. ஜஸாக்கல்லாஹ் ஹைர் யூகேடிஎம், ஷவுல் அமீத் சார் அண்ட் சலீம் டாக்டர் ஒரு வண்டர்ஃபுல் ப்ரெசன்டேஷன், மாஷாஅல்லாஹ். இப்போ எங்கள் அத்தாவுக்காக ஒரு கொஸ்டின். எங்கள் அத்தா வந்து 65 years ஓல்டு. அவர் வந்து ஒரு நல்ல திடகாரமாக இருந்தாங்க, பட் மாஷாஅல்லாஹ் நல்லா ஆக்டிவாக இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் வந்ததுலேருந்து அவங்களுடைய ஸ்லீப் பயங்கரமாக டிஸ்டர்ப் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் த யூரினேஷன் ப்ராப்ளம். அவங்க நைட்டு லேட்டாக தான் தூங்க போகிறாங்க, பிகாஸ் பேர குழந்தைங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால 12 மணிக்கு போகிறாங்க. பட் 3:30 மணிக்கு தகஜுக்கு எந்திரிப்பாங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக பை யூரினேஷன் ப்ரெஷர்னாலே எந்திரிச்சிடுறாங்க. ரெண்டாவது அவங்களுக்கு அதிகமாக கால் குடைச்சல் இருக்கு. இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? ஸோ 2 விஷயம். ஒன்று, அந்த டயபெட்டிஸ் கண்ட்ரோல்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நைட்டில் போகிற யூரினேஷன் கம்மியாயிடும். அது ஒன்று. இல்லை அது டயபெட்டிஸ்னால தான் அடிக்கடி யூரின் போகிறாங்களா, இல்லை ப்ராஸ்டேட் ப்ராப்ளம்லனால யூரின் போகிறாங்களான்றதை அவங்க ஜிபிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவங்க செக் பண்ணிவிட்டு சொல்லிடுவாங்க. ஏன்னா நம்ம டயபெட்டிஸ் நல்லா கண்ட்ரோலாக இருக்குது, அப்படி இருந்தாலும் யூரின் நைட்டில் போகிறாங்கன்னா தென் தேர் ஷுட் பி another ரீசன் ஃபார் த நாக்டூரியா. அது கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஒன்று. ரெண்டாவது, அவங்க வேலை செய்கிறாங்களா? இல்லை டாக்டர், ரிட்டையர் ஆயிட்டாங்க. ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க. ஸோ ஹீஸ் அவங்க தூங்கிட்டு திரும்பி தாஜத்துக்கு எந்திரிச்சிட்டு திரும்பி தூங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. நோ நீட் டு வரி. இப்போ நாங்கள் வேலைக்கு போகணும்னு அவசியம் இல்லை. தே கேன் ஹேவ் அ லேட் அந்த ஃபஜர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு 2 hours தூங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு வசதி அவங்களுக்கு. ஏன்னா அது அந்த வசதி இருக்குது அவங்களுக்கு. ஸோ பேசிக்கலாக குமுலேட்டிவாக இங்கே ஒரு 2 மணி நேரம், இங்கே ஒரு 2 மணி நேரம், அங்கே ஒரு 2 மணி நேரம் தூங்கினா கூட அவங்க போதும். ஒன்று. ஸோ கால் குடைச்சல் சொன்னீங்க இல்லையா, அது வந்து எந்த டயபெட்டிக்னால பேர்னிங் ஃபீட் சிண்ட்ரோம் இல்லை நியூரோபதி இருக்கான்றதை நீங்கள் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இல்லை அது நாக்டர்னல் கிராம்ப் தானே, சில பேர் நாக்டர்னல் கிராம்ப்னுவாங்க, நைட் கிராம்ப்ஸ் வரும், அது இருக்கான்னு பார்க்கணும். அது ஜிபிட்ட கேட்டிங்கன்னா க்ளீனாக சொல்லிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து உங்கள் ஜிபி யூகேல இருந்து நினைக்கி உங்கள் ஜிபிக்கு வந்த நினைக்கி தேவல் சி ரெண்டுக்குமே டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கு. நாக்டர்னல் கிராம்புக்கு வேற மாத்திரை கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி இப்போ டயபெட்டிக்னால உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு வந்து டயபெட்டிக் வந்து வி கால்ட் அஸ் நியூரோபதிக் பெயின், நரம்பு பெயின்னு சொல்றது. அதுக்கு தனியாக மாத்திரை இருக்கு.
அது வந்து அவங்க வந்து நீங்க ஜிபிபி போயிட்டீங்கன்னா they will prescribe better செப்பரேட்டா. But make sure that the diabetic is controlled. That is very important. Yeah. Thank you, Doctor. Okay, before we go off, there are some few சில மூட நம்பிக்கைலாம் இருக்கு about sleepingலாம் இருக்கு இல்லையா? So quickly a few words we'll just clear it off. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க நல்ல கொட்ட விட்டான்னு நல்லா தூங்குறாங்கன்னு. What do you think about it? About snoring means good sleep னு. ஸ்னோரிங்னாலே நல்லது இல்லை. அதாவது ஸ்னோரிங் சில பேருக்கு ஸ்னோரிங் இருக்கும், ஆனால் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் ஆப்னியா அவங்களுக்கு இருக்காது. ஆனால் ஸ்னோரிங் இட் செல்ஃப் இஸ் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் லாட் ஆஃப் அதர் இஷ்யூஸும் இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதனால ஸ்னோரிங் இருந்தாலும் நீங்கள் டாக்டர் போய் பார்க்கறது நல்லது. நார்மல் தூக்கத்தில் கொரட்டா வராது. என்னைக்கோ ஒரு நாள் தூங்கும்போது, எப்பவோ ஒருத்தர் தூங்கும்போது கொரட்டா வருதுன்றது வேற, ரெகுலராக வரதுன்றது நல்லது. சரி, சிலவங்க சொல்றாங்க எனக்கு வந்து கொஞ்சமா தூங்கினா போதும் எனக்கு. இஸ் இட் ஓகேன்னு சொல்றாங்களே? இஸ் தட் ஓகே ஆர் தட்ஸ் another இது? Or you have to get a proper 7-8 hours sleep? நார்மேட்டிவ் டேட்டா 7 hours. இப்போ ஒருத்தவங்க இப்போ கேட்டாங்க 4 மணி நேரம் தூங்குற, அதுக்கு மேலே எனக்கு தேவையில்லைன்னு, அந்த மாதிரி அவங்க பாடி ஃபீல் பண்ணிச்சுன்னா யுவர் பாடி வில் டெல் யூ திஸ் இஸ் இனஃப் ஃபார் மீ, தென் இட்ஸ் ஓகே. பட் நம்ம யாருமே நார்மலாக இருக்கிறவங்க 4 hours தூங்கிட்டு நார்மலாக இருக்க முடியாது. அடுத்த நாள் டயர்டாக தான் இருக்கும். அது அன்லெஸ் யுவர் ஹை ஃப்ளையிங் ஷனிங் இண்டிவிஜுவல், யுவர் ஃப்ளையிங் ஹியர் ஃப்ளையிங் தேர், இன்னும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு வந்து ஒரு ஆல்ஃபா மேல் மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வேணால் ஒத்து வரலாம். நார்மலாக இருக்கவங்களுக்கு ஒரு 5 hours 6 hours தூக்கம் தேவை. சரிங்க. அப்புறம் பிலால் ரஹமத்துல்லாஹ் அவர் கை ரேஸ் பண்ணியிருக்காரு. பிலால். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் பிரதர். வலைக்கும் இஸ்லாம் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் போத் ஃபார் யுவர் டைம் அந்த இவ்வளோ நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனு. என்னோட கொஷின் என்னன்னா, நான் எப்பயுமே படுத்த உடனே தூங்கிடுறேன். எனக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ்ன்றலாம் தெரியல, நல்லா தூங்கிடுறேன். ஐ டென்ட் கெட் டிஸ்டர்ப். ஆல்மோஸ்ட் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நல்லாவே தூங்கிடும், குறுக்க எந்திரிக்க மாட்டேன். இப்போ டயபெட்டிஸ்னால மேபி ஒன் டைம் ஐ வேக் அப். ஆனால் சவுண்டாக தூங்கிடுவேன், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, நான் கொரட்டை விட்டேன் நானே. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கவங்க தே டிஸ்டர்பிங். கரெக்ட். எனக்கு வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் ஸ்லீப் இல்லை, நான் நல்லா சவுண்டாக தூங்கிடுறேன். ஐ ஃபீல் ஃப்ரெஷ் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங். பட் த இஷ்யூ இஸ், என்னோட அம்மாவே சொல்லியிருக்காங்க, என்னடா இவ்வளோ சத்தம் விடுறா, பக்கத்துல எனக்கு கேட்குது. So Nasha answerங்க, because அது definitely you have to go and see your GPங்க. அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த எப்பர்ட் ஸ்லீப் ஸ்கோர், ஸ்டாப் பேங்க் இதெல்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா, அது பண்ணிட்டு we will have to refer you to the GP and they do the sleep studies here. That is the best for youங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு even though you don't know, long term it will affectங்க, because of lack, because you are snoring so loudly, you can become obesity இருக்கு, hypertension இருக்கு, diabetic, so many complications are there. So it's very very important. ஸோ நீங்கள் வந்து ஏன்னா எப்போவுமே இப்போ வராங்களே, இப்போ யூஸ்வலாக இப்போ அங்கே கிளினிக்லாம் வராங்களே பேஷண்ட்ஸு, மெயினாக வரவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, அன்றைக்கி ஒய்ஃப் தான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அன்றைக்கி இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு கோ அண்ட் சி யோர் ஜிபி. எப்போ வேணும், அப்போ ஐ நோ தட் இங்கே வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்க கஷ்டம்னு, எப்போ அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறாரோ போயிட்டு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள், இப்போ எனக்கு கொட்டை இருக்குதுன்னு நினைக்கி தே வில் டூ த ஸ்டடீஸ். ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலையும் இந்த செப்பரேட்டாக ஸ்லீப் ஸ்டடி கிளினிக்னு தனியாக இருக்குது. தே வில் ரெஃபர் யூ, தே வில் மேக் திஸ் திங் அண்ட் அதுக்கப்புறம் யோர் குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வில் இம்ப்ரூவ். உங்க வைஃப் குவாலிட்டி ஆல்சோ வில் இம்ப்ரூவ். அதுதான், ஏன்னா தூங்குற நமக்கு ஒன்றும் டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லையே, நல்லா நம்ம தூங்கிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். இல்ல கண்டிப்பா போய் கேளுங்க, உங்க ஜிபி பாருங்க. See, that's the reason, that's one of the main reason நாங்க இப்ப இந்த மெயின் இந்த மாதிரி ஹெல்த் அவேர்னஸ் இந்த மாதிரி கேம்பெயின் யூகே தமிழ் முஸ்லிம்ஸ் நடத்துறதே for you to become aware only. இப்போ நாங்க சொல்ல பேர் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு, before it becomes bad. நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிளட் ப்ரெஷர் வந்து டயபெட்டிக் வந்து அதெல்லாம் வந்து உடம்பு ரொம்ப மோசமாகிறதுக்கு முன்னாடியே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாலே கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னாலே இட் பி ஃபைன். Okay. Thank you, doctor. Not bad. No else. Okay, I think so. We are doing well. சிலவங்க வந்துட்டு சொல்றாங்க இல்லையா, ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப நல்லது, தட்ஸ் a solution சொல்றாங்கல்ல. What you have got any answers for them? தூக்க மாத்திரை சாப்பிடுறாங்க. தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்றதுனா they gain one thing but they are going to lose lot of other things. Memory loss, dementia, addiction இதெல்லாம் வரும். பட் இப்போ நியூவர் வெர்ஷன் ஆஃப் தூக்க மாத்திரைலாம் வந்து நான் பென்சோடைசபின் தூக்க மாத்திரைலாம் இருக்கு. பட் ஸ்டில் தே ஹேவ் டு see a doctor to get that. Okay. I think one more question in the chat. Daytime naps வந்து அன்ஹெல்தியான்னு கேட்குறாங்க. Daytime naps பற்றி கேட்டிருக்காங்க. Daytime nap is not unhealthy. நம்ம இஸ்லாமே சொல்லுது, போஸ்ட் லஞ்ச் ஆஃப்டர் ஜொஹர் ஒரு half an hour nap is good. பட் அதை நீங்கள் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றவங்க, அஃபோர்ட் பண்ணுறவங்க டெஃபினட்டாக தூங்கலாம் half an hour, not more than half an hour. சரி, இப்போ உள்ள கல்ச்சர் வந்து அதர் திங் இஸ் அபவுட் யூசிங் ஃபோன் ஹெல்ப் மீ டு ரிலாக்ஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா. வாட் டு யூ சே அபவுட் இட்? ஃபோன் இப்போ எல்லாரும் யூஸ் பண்றாங்களா தூங்குறதுக்கு? கரெக்ட். ஸோ பேசிக்கலி தூக்கம் ஒழுங்காக கஷ்டப்படுறவங்க, படுத்தோன்னு தூங்க முடியாதவங்க, பெட்டர் டோன்ட் யூஸ் ஃபோன் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ்.
இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி அஃபேர் தான். நம்ம வந்து நாம பண்ணிட்டு குழந்தைய பண்ணாதுன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லாரும் அந்த டிசிப்ளினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எவ்ரிபடி ஷுட் ஸ்டாப் சீயிங் ரீல்ஸ் அண்ட் ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் எல்லாரும் ஒரு இடத்துல உட்காந்து பண்ணிட்டு அப்புறம் எல்லாரும் கோ டு த பெட். அது கஷ்டம் தான், பட் யூ ப்ராக்டிஸ் இட். சம்படி இஸ் ஆஸ்கிங், ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் இஃப் ஐ குட் கெட் ட்ரீட்மெண்ட் இஃப் ஐ கம் டு சிங்கப்பூர் ஃபார் ஸ்லீப் apnea. My sleep is very horrible. I get nightmares and wake up screaming sometimes. I don't realize until my husband taps me. கேட்குறாங்க. I don't know from where they are asking, but yeah, we can. இல்ல சிங்கப்பூர்ல of course இருக்கு, but I don't know. Are you from where they are asking? தெரியுதா ஒரு chat அங்க HMF ன்னு போட்டுருக்காங்க. I'm Hamid ன்னு போட்டுருக்காங்க. But again, are you brother? Are you from UK? Are you from UK or from from India or from? Maybe what we can do is they can contact. Ask the UK team, ask the expert. இது பண்ணலாம். We can sort out that. Yeah, ask them to ask the expert. சரிங்க, I think we have past time. Last question, Kausar Begum, you can come back. Assalamu alaikum brother. Sorry, I have one other question very quick. என்னடா இது வந்து என் ஒய்ஃப் தான், அவங்க நல்லா தூங்குறாங்க. பட் சடனாக இப்போ சம்டைம் எழுப்பும்போது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க காலைல தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, நான் ஒர்க் போகும்போது ஐ வேக் அப் டு லெட் ஹர் நோ ஐம் லீவிங். அவங்க எந்திரிக்கும் போது அப்படியே ஒரு மாதிரி ஷாக்கிங்காக எவ்ரி டைம் வி வேக்கர் அப்படியே ஒரு மாதிரி படபடத்து அப்படியே எந்திரிப்பாங்க. அது அவாய்ட் பண்ண முடியுமா? அது என்ன ரீசனாக இருக்கும்? யார் எழுப்பினாலும் சரி, பசங்க ஸ்கூலுக்கு போக சொன்னாலும் சரி, எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் she wake up. Probably she is in the dream sleep at that time. அவங்க ட்ரீம் ஸ்லீப்ல இருப்பாங்க, அந்த நேரத்துல REM ஸ்லீப்ல இருப்பாங்க. Maybe she can prepone that night sleep little bit, கொஞ்சம் முன்னாடி தூங்க பார்க்க early ஒரு half an hour shift பண்ணி பாருங்க. அப்போ அது அந்த மார்னிங்ல நீங்க இது பண்ண இல்லைன்னா நீங்க ஏன் அவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றீங்க? நீங்க பாட்டு கதை கூட்டிட்டு போங்க. இல்ல நல்லா போயிட்டு தான் போனதுக்கு அப்புறம் கேட்பாங்க ஏன் சொல்லாம போறீங்கன்னு. ஸோ அதுவும் எனக்கு அது எவ்வளவு எல்லாமே தெரியும். ஸோ அதான் ஒரு half an hour அங்க புஷ் பண்ணி பாருங்க, சரியாகும். ஓகேங்க டாக்டர், தேங்க்யூ. ஓகேங்க, ஜஸ்கலாயிரம். I think so we are 7 minutes past. I am aware of the time. No worries, yeah. Alhamdulillah. I mean, I think so we had a very good, insightful and enriching session today. Inshallah. Dr. Ajmal, can I ask a question? Yes, please. Yeah, go ahead. Yeah. Sorry about this. Many married couples, because they have issue of snoring, etc., they take the easy solution of sleeping in separate rooms. Correct. To get better sleep. And this, what they don't realize is instead of taking treatment, they take this solution, and this actually has a long-term repercussion on the marriage itself. Right? Please, doctor, can you address this issue? Yeah. So. You are very good. So today you can go to the Google and look for the channel News Asia's sleep problems is a family affair. It is not a personal problem. One man's sleep is another person's problem. So in correct சொன்னீங்க. I think it needs two hands to clap. Yeah, ரெண்டு பேரும். So the husband and wife should come to terms and then should address என்னோட தூக்கத்தினால உனக்கு தூக்கம் கெடுது, அதனால நம்ம வந்து we go seek. And then UK is a better place. GPs are well trained and they'll immediately refer to the sleep clinics and get it done. Cost is not an issue in UK. Everything is free of charge, So of course waiting time may be a bit late, but it is free. In countries like Singapore, cost is humongous, everything patient has to pay out of pocket. அதெல்லாம் இருக்கும்போது, so I agree with you. That's why the main issue, this whole thing, we brought the sleep because there is a lot of people suffering silently. We don't want them to suffer and get treated, and then it's easily treatable condition. Yeah. Sure. Thank you, sister, for reminding. Adha specific, the other brother was telling like previously வந்துட்டு கேட்டிருந்தாங்களே, நான் நல்லா எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வைஃப் தான் கொட்டை விடுறாங்க இது பண்றாங்கன்னு. So it's very very important. Like usually வந்து எங்க இதுல வந்து கிளினிக்ல வரது வந்து only the wife or the partners brings the husband. So இங்க வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா we have got அந்த மாதிரி we have got Epworth scale இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we refer to the sleep clinic and they have so we have got facilities. So that's just to bring awareness. The main the topic வந்தது awareness தான். Thanks for raising it. Definitely family வந்து I completely the affect ஆகும். அதனால தான் is very important for them to go see the GP and there is solution. After that their life will be completely changed. Inshallah. Okay, ma. I think so we'll call it a close. On behalf of UK Tamil Muslims, I would like to sincerely thank Dr. Shaul Hamid on the practical and thoughtful guidance on sleep disorders. You have demystified an area which is very difficult, especially sleep is very difficult topic. I'm sure many of us will leave today with a better understanding of our own sleep and health. I'd like to also thank all the participants. I mean, of course, there was very good engagement, a lot of excellent questions. That it just shows that it's a growing awareness in the community. The health is something which is to be addressed, not when they are unwell, but when we are
very fit and healthy. Right. Sleep is not a luxury. It is a foundation for, as I was telling before, it is a foundation of physical health, mental well-being, and also for spiritual focus. Looking after our sleep is very important. So Allah has entrusted us. So we have to make sure that we look after our body. I hope this session encourages everyone to reflect on your sleep habits and to have open conversation. That is what is very important. Have open conversations within your families and seek medical advice when needed. There is no stigma in it. There's no hesitation. GPL, we will not feel bad about at all. Okay. Of course, Alhamdulillah, please keep an eye open for future health and well-being programs in UK Tamil Muslims. Once again, I thank everyone for joining us today. May Allah grant us good health, restful sleep, and barakah in our time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Thanks for everybody. Thank you. Wa alaikum salam.